Assalamu alaikum. Good afternoon. Welcome to today's IPDI virtual classroom, clinical classes. We already know we are running more than 1 year's time with the virtual classes. We already finished 46 classes, virtual classes, with all eminent speakers in Bangladesh. Now we start a great journey towards the clinical classes. We know due to corona pandemic, all the classes in the different institute are stopped now. So we start in virtual classes. Thanks our, I think, medicine department of BSMMU, chairman of Shohael Mahmud Arafat bhai. Please, camera, focus. Shohael Mahmud Arafat bhai here. Dr. Shohael Mahmud Arafat is the chairman of internal medicine, Bangabandhu Medical University, Dhaka. And thank our principal, Dhaka Medical College, Itumia, also Ahmedul Kobi, Robi Tamin Bhai. They tremendous support me and Professor Wadud sir to start the session. And also we are really grateful our senior teacher, Professor Luthurman sir, our leader, Secretary of Bangladesh Cardiology, Professor Abdullah Shafibunda sir here. Also Academic Council Director Amol Kumar Chaudhary, also our course director Mahmud sir here. Really, we're grateful to you. Especially our participants. More than 350 participants already registered in our session. So, you know, lots of interest. And we permit 20% here because COVID pandemic. We restricted all the programs activities. Thank you, everybody. Today's start our session. Today's is start from the general examination. Present our session by Dr. Nazmul Islam, esteemed professor of Ad-Din Medical Hospital. He's the brilliant student and he's MD Cardiology and MRCP. Also, one of the examinee here, Dr. Nazmul Hasan. He also FCPS MD and MRCP student. So let's start our program. I'm requesting Professor Abdul sir, please start our session, sir. General examination, starting from the look at the patient, is so important. It gives you clues which way you should go. And also, in many cases, it gives you an instant diagnosis. But you have to know what to look for. You have to do it properly. Clinical examination is not a science, it's an art as well. The way you approach to the patient, you do the examination, you interpret the science that actually gives how much clinical acumen you have acquired over the years of your training. I hope in this era of pandemic, where we cannot reach personally, physically, these virtual classes will help a lot many patients and students. Why I'm saying patients? If you are good doctors, you are going to serve this country much better way. To this end, our teachers, our dedicated teachers are here. I'm really grateful that Chairman of Medicine Department of Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Professor Shohael, Professor Arafat, he's my classmate, roommate, I'm a dear friend. He agreed to be present here. And Dr. Nazmul, a brilliant student, is going to talk about the theoretical aspects, how to do the general examination. Without much ado, now I'm asking Dr. Mohsin to continue the session. Thank you, sir. I'm requesting Professor Abdullah Shafibunda sir, our Secretary of Bangladesh Cardiology, he will inaugurate this session. Professor Mujumdar sir, please inaugurate our session. সবাইকে ধন্যবাদ এবং স্বাগত। তো এই শোনা যাচ্ছে তো না? শোনা যাচ্ছে মহসিন? শোনা যাচ্ছে। আমি এই প্যান্ডেমিকের যে একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, there is a great opportunity during the pandemic era to have listened to the good speakers in a same session. It is very difficult if it was not in the pandemic. এটা কিন্তু প্যান্ডেমিকের একটা
অবদান যদি বলতে পারি আমরা, যে এখানে 300-350 আমাদের ডাক্তার একই সাথে একই স্পিকারের যে স্পিচ শোনার যে সৌভাগ্য, এটা হয়তো প্যান্ডেমিক না হলে এটা হয়তো বা সম্ভব হতো না। কাজেই এটা একটা বিরাট অপরচুনিটি, and I congratulate the Professor Odud and Dr. Mohsin to grab this opportunity, যে আমরা একই সেশনে একই যেটা বলতে পারি একই ছাদের নিচে না হলেও একই অন্তর্জালে ইন্টারনেটের মধ্যে আমরা একই ধরনের লেকচারকে এরকম 300-350 ডাক্তারের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি তাকে গ্রহণ করেছে যে তারা, সেই জন্য তাদেরকে আমি অশেষ ধন্যবাদ দেই। তারা খুবই ভালো সুযোগ সন্ধানী, এই সুযোগে তারা ছাত্রদের এবং রোগীদের স্বার্থে এই একটা প্রোগ্রাম শুরু করতে যাচ্ছে, এবং আমি ভেরি ফরচুনেট, আই ফিল প্রাউড টু বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দেম ইন দিস প্রোগ্রাম, এবং আমি মনে করি যে ইট উইল বি এ গ্রেট সাকসেস, and thank you very much for inviting me to join the program. Thank you. Thank you, sir. I'm requesting Professor Shohael Arafat, sir, Chairman of BSMMU. He started the program with Dr. Jaundice Hasan. Sir, Shohael Arafat, please come to the dais. And really grateful during COVID pandemic, taking the risk to come here to start the session. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, I should say. I'm very lucky to be here because my roommate, Dr. Wadu Chaudhary is there. My namesake, Shohael, is there because my name is Mr. Shohael. Also, my student in the phase A, Dr. Nazmul is here. So I'm really privileged and proud to be here. Thank you very much for inviting me to be here, to be a part of your venture. So I am seeing on the screen our respected Professor Shafi Muzammal sir, Professor Lutfur Rahman Khan sir, Dr. Professor Amal Kumar Chaudhary, and maybe some few more. My regards goes to them. Hats off to them because they have given a lot of service to our medical generations, for which we are now in this position. Thank you, sirs. Exam, I'm not sure. I'm also lucky because this is the first day of clinical class. I'm here. So I'm feeling also proud of that. The exam is different. Exam is not that you knowledge. Exam is totally a holistic game. It's not what I know, what I don't know. It doesn't matter. It's part of things that you need not maximum things, average things you know to get past. Problem is that when I was a student, same thing happened. We sometimes don't know what to do in front of examiners, what to do in front of patients. That is lack of practice, lack of orientations. If you don't know you don't have a radar, you can, move a sheep in the ocean. You can know where to go. So this class is not for prepare yourself. This class, I guess, to help yourself what guide you should follow, which line you should follow for getting good marks or flying colors in exam at least. So it's not tough job. Already, all of you are genius. I appreciate because you have passed MBBS. A lot of people are not in that position. You have passed part 1. You have undergoing training, so you have a lot of skill and equipments. Hopefully, the journey will be very smooth for you for getting past. With those words, I think we should jump in our business. Dr. Mohsin. Thank you. এই প্রোগ্রামের 3টা অংশ। প্রথম অংশে আমাদের এক্সামিনি, সে এক্সামিন করবে। তারপরে আমাদের যে টিচার আছেন এখানে, স্পেশালি আজকের যে ডিসকাসেন্ট Shohael Arafat স্যার, উনি এটাকে এলাবোরেটলি উনার টিপস এন্ড ট্রিক্স করবেন হাউ টু পাস দ্য এক্সাম গুড দ্য। দেন আওয়ার eminent panelists will discuss this session, and at last Dr. Nazmul will present the theoretical presentation of the general examination. Dr. Jahid, please start your examination. Okay. Jahid, you start.
তৃতীয় হলো প্রপার পজিশনিং। ও কিন্তু দেখো বালিশটাকে সরিয়ে ঠিক মতো করিয়ে দুই হাতটা পাশে রেখে পাটা রেখে পজিশনিং করলো। চতুর্থ হলো প্রপার লাইটিং। যদি এডিকুয়েট আলো না থাকে কিছু কিছু জিনিস কিন্তু ভালো দেখা যায় না, স্কিনে অনেক কন্ডিশন আমরা বুঝতে পারবো না। পঞ্চমত পজিশনিং অফ দ্য ডক্টরস। পরীক্ষার মধ্যে নার্ভাস হয়ে আমি যদি ডান দিক থেকে দেখা শুরু করি, যেটা আমার করা উচিত, সেটা না করে যদি আমি ভুল করে বাদিকে চলে যেয়ে শুরু করি, ঠিক হলো না। এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে। খেয়াল করে দেখো আমাদের এক্সামিনার স্যার কি মনোযোগ দিয়ে দেখছেন। খেয়াল করে দেখো ও যে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে, যখন রোগীকে আমরা ইনস্ট্রাকশন দেব কতগুলো জিনিস খেয়াল করতে হবে। Your instruction should be very precise. Your instruction should be very clear, audible, both to the patient and to the examiner. তুমি মিনমিন করে কানের কাছে গুনগুন করে কথা বললে সেটা কিন্তু এক্সামিনারের মোটেও পছন্দ হবে না। এটা খেয়াল করতে হবে আমাদের। এই মসজিদ তুমি কি এটা ফোকাসটাকে একটা ই করে দিতে ভালো হতো না? সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কি এক্সামিনেশনের সময় তুমি প্র্যাকটিস করেছো কিনা। এই যে আমরা যখন পালসটা দেখি, তাই না, সেই পালসটা দেখার সময় হাতের যে আমার কিরকম থাকতে হবে, সেমি প্রন সেমি ফ্লেক্স, যা শুধু ওটা দেখে হ্যান্ডশেক করার মতো, শুধু ওটুকু দেখে কিন্তু আমরা এক্সামিনার বুঝতে পারি যে তুমি কি রোগীরকে হাত দিয়ে অভ্যস্ত নাকি মহাপণ্ডিত শুধু বই পড়ে। আমরা কিন্তু রোগীর গায়ে হাত দিয়ে অভ্যস্ত ভালো সুচিকিৎসক চাই। যখন পজিশনিং এর কথা বলি, যেমন সে ক্লাবিং দেখছে, ও কিন্তু বসলো, এই যে তোমার আই সাইডটা ওই জায়গাটায় আসা, এটা কি ইন্ডিকেট করে? তুমি কিন্তু দেখে অভ্যস্ত। তোমার প্যান্টটা কিংবা তোমার কাপড়টা ড্রেসটা একটু ময়লা হবে সেই ভেবে যদি হাঁটু গাঁটতে ভয় পাও, তাহলে পরের বারেই কষ্ট করে আবার পরীক্ষায় বসতে হবে। দয়া করে এই সিম্পল জিনিসগুলো, বেসিক রুলগুলো আমাদেরকে ফলো করতে হবে। আর নিজের একটা নিজস্ব রিদম তৈরি করতে হয়। যারা খুব রোগী দেখে তাদের দেখা দেখলেই বোঝা যায় একের পর এক সবকটা জিনিস দেখছে কি সুন্দর করে। সেটা আমি যদি অগোছালো ভাবে পা থেকে মাথা, মাথা থেকে পায়ে যাই, তাহলে কিন্তু সেটা এক্সামিনাররা পছন্দ করবেন না। তুমি ভাবছো সবই তো করলাম, স্যারের কেন অপছন্দ হয়? ভাই, খাবার তো দিয়েছো, শুরুতে তো বোরহানি থাকবে, ওটা তো যখন ডেজার্ট দিয়েছো তারপরে বোরহানি দিলে সেটা পছন্দ হবে না। জিনিস ভালো, প্রেজেন্টেশন ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট। And always যখন আমরা এক্সামিন করি, always look for the decency of the patient.
and comfort of the patient. খুব যে ব্যথার রোগী তাকে কি তোমার ইচ্ছা মতো সবকিছু নাড়তে চাড়তে পারবে না, বরং তুমি সেটা যদি রোগীর কমফোর্টকে বিবেচনা না করে এক্সামিন করো, তাহলে এক্সামিনারের খুবই মন খারাপ হবে। ভাববেন ছেলেটা তো মানুষকে, ও তো হিলার, আরাম দিতে এসেছে, এ তো কষ্ট তৈরি করার জন্য আসেনি। এক্সামিন করতে কষ্ট তৈরি করলে সেটা কিন্তু কারোর জন্যই ভালো নয় এবং অ্যাকসেপ্টেবল না। পজিশনিং গুলা দেখো, এই যে দেখার সময় লিফ নোট দেখছে, পজিশনিং কি করছে না করছে, এক্সামিনার হিসাবে তোমরা কোথায় ভুল করো, তোমাদের আরাফাত স্যার কিন্তু সেটা অনেক ডিটেলে বলবেন তার অভিজ্ঞতা থেকে প্রত্যেকটা পয়েন্টে, যে যেমন এনিমিয়া দেখতে কোথায় ভুল করে, জন্ডিস দেখতে কোথায় ভুল করে, হাতের আঙ্গুলগুলো দেখতে কোথায় ভুল করে। ভুলটা ধরিয়ে দিলেই সেটা যদি তুমি কারেকশন করে নাও, রেজাল্ট হলো প্রপার এক্সামিনেশন, রেজাল্ট হলো পরীক্ষায় এক্সামিনার খুশি, রেজাল্ট হলো তুমি সগর্বে বেরিয়ে এসে বলো পাশ করেছি। এই ব্লাড প্রেশার দেখাটা দেখো, ও কিন্তু সবার শেষে করছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এটা দেখার সময় বলে দিই না, ঠিক আছে এটা লাগবে না, এই জন্য এটা সবার শেষে করো যে এটা দেখার সময় যে আমি করছি কিনা। কিন্তু যদি তুমি মনে করো যে এই ব্লাড প্রেশার দেখাটা হরহামেশা করে বসতো, স্টাডি বলে 80 to 90% ক্ষেত্রে প্রপারলি ব্লাড প্রেশার দেখা জানে না লোকজনে। হাস্যকর মনে হচ্ছে, সেটা কিন্তু আমি ধরছি ডাক্তার, নার্স, হেলথ কেয়ার পার্সোনেল, বাড়িতে রোগীর লোকজন যে দেখছে অথবা রোগী নিজেই দেখছে, সবকিছু হিসাব করে 80 to 90% ক্ষেত্রে ব্লাড প্রেশার প্রপারলি কিন্তু মেজার করার মধ্যে ভুল হয়। কাজে এই ছোট ছোট জিনিসগুলো কিন্তু আমরা অবজার্ভ করি। আমাদের উদ্দেশ্য তোমাদেরকে সুচিকিৎসক হিসাবে তৈরি করা। সবার শেষে ও দেখো কাপড়টা গুছিয়ে দিল, এবং আরেকটা জিনিস করা উচিত, ওনাকে একটু ধন্যবাদ দেওয়া উচিত রোগীকে। এই যে ছোট্ট ছোট্ট জিনিসগুলো, সেটা কিন্তু তুমি মানুষ হিসাবে কেমন, ফিজিশিয়ান হিসাবে কতটুকু কমফোর্ট দিতে পারবে সেটা আমরা দেখি। এবার স্যার কথা বলবেন। Sir, or I want to complete my general physical examination by doing bedside urine for protein. That's all. Thank you, sir. Yeah, sir. Do they actually know? Okay, thank you. আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের প্রফেসর মির্জামাল স্যার, ডাইরেক্টর এনআইসিবি আছেন, প্রফেসর আহমেদুল কবির আছেন, সেক্রেটারি জেনারেল অফ বাংলাদেশ মেডিসিন সোসাইটি, অলসো প্রিন্সিপাল অফ মুগদা মেডিকেল কলেজ। ওয়েলকাম ইউ স্যার। Okay, thank you. Dr. Ahmedul Kabir, Professor Ahmedul Kabir, welcome. And Professor Jamaluddin sir, dujonke welcome because they are very close of minds too. Anyway, thank you, Dr. Jahid. You have done a splendid job. তুমি টেকে আসো তো ডক্টর আসো জাহিদ। তো আমাদের যেটা প্রবলেম হয় ইন এক্সাম সিনারিওতে, usually we do not give generalization in total. Usually it is focused. I'm sure which sort of degree you are after. Someone is MRCP, someone is after FCP, someone MD, little bit different. Because MRCP is not this style, that's different style. I think all of you know. MRCP jara dibe tader jonno onno ekta style follow korte hoy. Kintu for FCPS MD almost similar, that way we have done so far. So what he has done almost everything, almost perfect. তো জেনারেলাইজেশন কেন বললাম, ফর পারপাস করা হয়, তো একটা আমরা টার্গেট করি যে এই রুগীটা লিম নোড আছে, ইউজুয়ালি হয়তো এই রুগীটা জন্ডিস আছে, ইট মাইট হ্যাপেন তার হয়তো বা ক্লাবিং আছে, অথবা তার কোনো পালস অ্যাবসেন্ট আছে লাইক দিস, অথবা চেহারায় কোনো ডিফর্মিটি আছে, যে লুক এট দ্য পেশেন্ট, জেনারেলাইজেশন ওটা থেমে আমি থামিয়ে দিই।
Because Dr. Jahid J. Kollo, Dr. Jahid almost he has taken 15 minutes. He has taken 15 minutes. So that time will not be, it is not luxury time in exam scenario. In exam, what you have to do, usually in our FCPS exam, 30 minutes, we have to appear 4 cases and 7 minutes each, so 2 minutes minus. So when you will practice to make some examination procedure, you have to make the things you have to complete within 4 to 5 minutes, because 2 minutes is for crossing. When we prepare ourselves for exam, because especially in FCPS almost like that, very time binding binding time thake kortei hobe. So if you don't practice frequently to make it within the targeted period of time, you will make a mess in the exam scenario, because at the time you'll be nervous. Usually we are. At the time you don't know what is going on there. Lots of unknown examiners may be there. So you have to practice to complete the things by 4 minutes. Try to make it. If you do it 4 minutes in common scenario, in the exam that will take 5 minutes or 6 minutes. That is the thing. If you make practice like that, definitely you can perform. But if you practice unlimited time, you can't do that, because তখন তোমার টাইমটা বুঝতে পারবে না। তো যেমন বললাম যে আমি আমার দিতাম না, ডক্টর ওয়াদুদকে আমি আগে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে এই যে ফোকাস কিছু দিব কিনা, বলছো না তুমি জেনারেল দাও, এই জন্য আমি দিলাম জাস্ট টু সি দ্য প্রসিজিওর। আচ্ছা, what is don't rush in getting the examination findings. You have to observe a little bit more before going to the patient. আমাদের সবার একটা মানে রাশ থাকে যে তার আগে আমি কখন পেশেন্ট হাত দেবো, কখন ফাইন্ডিং বের করবো। ইটস নট দ্যাট। প্রতিটা ক্ষেত্রেই যখন পেশেন্ট যখন আসে, ও বললো যে এক্সামিনেশন হবে লুক না, যখন পেশেন্ট হেঁটে আসে, when he enters in the room, when he walks inside in front of you, from that part your examination starts. When I was seeing the patient, when sitting there, I observed 2 or 3 things from distance. He is very cachectic. He has got loss of hair, and he was covered with some towel, so he was feeling some cold. He might have fever, he might have something else. He's cachectic, that means he has got some chronic illness. It's not pneumonia case. If it is a pneumonia case, it is a mitovalvular disease. It's not MR. Less likely, there is some cardiac cachexia. But we don't expect it. So in a cachectic patient, or in doing all the reps and something, he must be some chronic serious illness. When you reach within the range of the vision, then you can notice what you notice. যখন তুমি কাছে গেলে ফার্স্টে কি চোখে পড়ছে তোমার? আর না ক্যারেক্টারিস্টিক কোনো কিছু? আচ্ছা, হ্যাঁ, মাইকটা দাও। হ্যাঁ স্যার, আমি প্রথমেই যে জিনিসটা দেখেছি যে পেশেন্ট ক্যাকেকটিক, আর আইভি ক্যানুলা ছিল, পেশেন্টের টাওয়েল গায়ে ছিল, মেবি এটা গেল, এটা যেটা বলা আর কিছু। আর স্যার ফাইন্ডিংস বলবো কিনা? আফটার জেনারেল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন অফ দিস এল্ডারলি, তুমি মেইন ফাইন্ডিং গুলো বলো, আমি পরে ডেসক্রিপশন পরে শুনবো। আচ্ছা, পজিটিভ ফাইন্ডিংস এর মধ্যে স্যার আমি পেয়েছি পেশেন্ট মডারেটলি ইকটেরিক, পেশেন্ট স্টপ, আই ওয়াজ ইন্টারেস্টেড ইন হিয়ারিং দিস পার্ট. When you catch the within your vision, the second thing notice that was jaundice. So this cachectic patient, he is jaundiced. So what can it be? This deep jaundice, usually that expects patient might be some obstructive jaundice or might be some hepatocellular malignancy. Usually acute viral hepatitis will not lead to this sort of cachexia. So these are the points to guide you what you have to expect in the next steps of examination. Get my points? Yes. That's thing I was just pointing. Just তার যে 3টা জিনিস আমি দূর থেকে দেখে তো টাচ করা লাগবে না। তাহলে হলো he is icteric, he is grossly cachectic, severely emaciated, and he is wearing towel, possibly might be some febrile illness maybe. তো এইটা বলা উদ্দেশ্য। তাহলে তুমি যখন জেনারেশন যাবা, তখন আমাদের কাজ হলো যে রিলেটেড একটা জন্ডিসের রোগী আমার কি কি দেখা উচিত, তখন ইউ ক্যান ফাইন্ড। ও দেখছে হয়তো, আমি শুনতে যাচ্ছি না, আমি ওর ডেসক্রিপশন শুনবো, কিন্তু যেটা একটা ক্রনিক ইলনেস হতে পারে, ক্রনিক হেপাটাইটিস হতে পারে, অন্ডার সুপার হতে ম্যালিগনেন্সি থাকতে পারে, হেপাটাইটিস কার্সিনোম হতে পারে, তাহলে আমার ক্রনিক লিভার ডিজিজ সবগুলি আমার কিন্তু জেনারেশনে ফাইন্ড আউট করতে হবে, তাই না? তাও আমার তো ফাইন্ড আউট করার দরকার, যেমন ক্লাবিং বলো, ফ্ল্যাপিং ট্রেমর কিন্তু পার্ট হয়ে যাবে তখন। যদি এই পেশেন্টে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক এ গুড মার্কস, গুড ইমপ্রেশন অন এক্সামিনার্স, ইউ হ্যাভ টু লুক ফর ফ্ল্যাপিং ট্রেমর।
কারণ আমি জানি না পেশেন্ট তো থাকতে পারে এনকেফালোপ্যাথি, নেভার নো, পেশেন্ট মাইট বি ওয়েল অ্যাডাল্ট, বাট পেশেন্ট মাইট বি কেস অফ এনকেফালোপ্যাথি. So these are the difference when someone gets a better mark, someone pass, and someone may be doomed. So these are the things you have to focus very beginning. তার ওর কাছে বাকি যেগুলো ও করছে সুন্দর করছে, আমি আবারও বলছি ভালোই করছে, তবে ও যেমন লাস্টে বলছে ব্লাড প্রেশার মাপছে, আমাকে বলছে ইউরিন ডিপস্টিক্স. ইউরিন ডিপস্টিক্স নিয়ে আমার একটু আছে. ইউরিন ডিপস্টিক্স ইউজুয়ালি জেনারেল এক্সামিনেশন আমরা দেখি না, ইউজুয়ালি এটা আমরা এখনো প্র্যাকটিস করি না, হয়তো আমি জানি না, বাট ইট ইস নট আমরা. তবে তার দেখার কথা ছিল টেম্পারেচার, যে টেম্পারেচার দেখার কথা ছিল. টেম্পারেচারটা ইজ ভাইটালস. তোমার জেনারেশন সব শেষে আমার টেম্পারেচার এটুকু, যদি টেম্পারেচার 103-4 থাকে তাহলে আমরা দেখি মেবি পেশেন্ট হ্যাভ গট সাম কোলেনজাইটিস, তাই না? এই পেশেন্ট একটা অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস থাকতে পারে, কোলেনজাইটিস থাকতে পারে, সো অথবা কোনো অ্যাবসেস থাকতে পারে. হ্যাঁ, সো দিস ক্যান বি ওর ভাইটালসের ভিতর, দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর টেম্পারেচার. ঠিক আছে, তাহলে এই অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসে ও যা যা দেখছে আমি পরে আবার আসবো, কিন্তু আমাদের বললাম যে এই জন্ডিস যদি থেকে থাকে, আমি জানি অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস, যদি ইচিং আমি দেখিনি একবারও, নাই নেইলটা পার্শিয়ালি শাইনি মনে হয়েছে, কিন্তু তাহলে আমাদের দেখতে হবে তার নেইল শাইনি আছে, স্ক্র্যাচ মার্ক আছে, এগুলো আমাদের কিন্তু প্রথমেই ফোকাস করে যেতে হবে, কারণ জেনারেল এক্সামিনেশনে আমাদের এগুলো না দেখে উপায় নাই. কোন সময় আমাদের ডিরেকশন থাকে, লুক এট দ্য পেশেন্ট and do the relevant. Sorry, উনি মনে how he is moving. He is so incapable person. He is moving. So তোমাদের আমাদের কিন্তু অনেক ইনস্ট্রাকশন থাকে, তুমি যে জন্ডিস দেখো তাহলে কিন্তু আমরা বলে দিই do the relevant and do the examination what you deem so relevant to this scenario. তখন তো এই ধরনের মানে ইনস্ট্রাকশন কিন্তু দেওয়া হয়. সবসময় যে জেনারেশন আমরা বলবো তা না, আমরা কিন্তু পেশেন্টকে এইভাবে তোমার টার্গেট করে এক্সামিনার ইউজুয়ালি দেয় আমাদের, কারণ টাইমটা সেভ করার জন্য আর স্মার্ট আনসার তৈরি করার জন্য. ঠিক আছে, তো ওর যেটা আমি নোট করছি কিছু কিছু, যেমন ওর এক্সপোজার যেটা করছে ভালোই করছে, কিন্তু এক্সপোজার যখন টাওয়েলটা রিমুভ করলো, যখন সে যে ডিসকমফোর্ট ফিল করে সেটা কিন্তু সবার শেষে করা উচিত, মানে করা উচিত, কারণ ওটার জন্য তার ডিস্ট্রেস হলে পেশেন্ট কিন্তু তোমার কোঅপারেট করবে না. ফলে টাওয়েলটা থাকলো সমস্যা ওই সময়, ঠিক আছে পরে আবার দেখবো, সবার শেষে এটা করা উচিত. এম্বারেসিং মানে এম্বারেস হতে পারে অথবা পেশেন্টের ডিসকমফোর্ট হতে পারে. সোহেল ভাই, সেক্ষেত্রে কি টাওয়ালটা কি আমি যে সহাচ্ছি না, পারমিশন দিব এক্সামিনার? আমি একদম স্যার, আমি পেশেন্টের পারমিশন আগে আপনি কি মাইন্ড করবেন কিনা, ও জিজ্ঞাসা করছে. কিন্তু তুমি যদি আমাদের পেশেন্ট অনেক সময় তোমাকে অবলাইজ করে যে হোয়াট ইজ মানে সেইং যে সাদবা কি বলে, এরকম একটা থাকে, বাট পেশেন্ট শুড বি বেস্ট কমফোর্টেবল পজিশন. তাকে কিন্তু বেশি না চাওয়া, এই পেশেন্টকে না চাওয়া করার পক্ষে আমরা না. কারণ তুমি জানো যে পরীক্ষা কিছু কিছু এক্সামিনেশন, যারা ডক্টর নাজমুল তো পরীক্ষা দিয়ে আসে, ওরা কিন্তু কোনো ধরনের ফিজিক্যাল হার্ম যদি কোনো কারণে হয় তাহলে কিন্তু তোমাকে ব্যান করে দিবে এমআরসি পরীক্ষা. হ্যাঁ, তো আমাদের দেশে অনেক এক্সামিনার কিন্তু এফসিপিএস এমডি পরীক্ষা আছে, ওরা কিন্তু এই পেশেন্টের যারা দেখবে বড় ডাক্তার কখনোই কিন্তু পেশেন্ট হার্ম করে বড় হয় না, সবাই কিন্তু পেশেন্টের খুবই জেন্টেল, এবং এইটাই তোমরাও জেন্টেল, কিন্তু অনেক সময় পরীক্ষার ইয়ার জন্য হয়তো বা তাড়াহুড়ার জন্য হয়ে যায়, বাট মেক ইট প্র্যাকটিস. তো এইটা যেমন ও ইয়ে করছে. আর বালিশটা না আসলে আমার বলছে আমাকে, আমি এসে কিছু বলি নাই, বালিশটা না আসলে পারতো ওই পেশেন্টের বেলায়. হ্যাঁ, এই পেশেন্টকে দেখা যাচ্ছে, আমার কাছে ভয় পাচ্ছি যে কোন সময় কি আমি দেখেই পেশেন্ট ভয় খুবই. হ্যাঁ, আমি এখানে আরাফাত সাহেব একটু যুক্ত করি. হ্যাঁ বলো. বালিশ হবে পার্টিকুলারলি যদি আমাকে নেকের মুভমেন্ট দেখতে হয়, তখন কিন্তু আমাকে বালিশ সরে ফ্ল্যাট করে শুতে হবে. একটা রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সামান্য আছে, সেই পেশেন্টকে বালিশ আমি মোটেও সরাবো. ওই যে আরাফাত সাহেব বারবার জোর দিচ্ছে, রুগীর যাতে ডিস্ট্রেস না হয়, তুমি হিউম্যান ফিজিশিয়ান কিনা সেটা কিন্তু আমরা খুব লক্ষ্য করি, এটা খেয়াল রাখবো. হ্যাঁ, বালিশ যেমন সব জায়গায় না, যেখানে দরকার সেখানে সরাব, সব জায়গায় এটা সরানো দরকার নেই. ট্রু. থ্যাংক ইউ ডক্টর বাহাদুর. আই ওয়েলকাম প্রফেসর খালেদ মোহসেন স্যার, মাই নেইবার. তো যাই হোক, তো যেটা হলো ব্যাক রেস্ট, পেশেন্ট কিন্তু ব্যাক রেস্ট, তুমি যখন নেক ভেইন দেখছিলা তখন কিন্তু তুমি ব্যাক রেস্ট চাও নাই, বা পেশেন্টের পজিশন কিন্তু করা যায় নাই. পেশেন্টের পজিশন আমাদের নেক ভেইন দেখাটা আমার কাছে খুব ডিফিকাল্ট মনে হয়, কারণ ইচ অ্যান্ড এভরি পেশেন্ট হোয়েন ইউ গো ফর দ্য of sternocleidomastosis, ফলে that causes some ambiguity in evaluation of the neck. So always you ask for candidates, organizers, sir I need a back test, you ask for. তুমি যে কোনো কিছু চাইলে ওরা দিতে না পারলে নাই, তখন তোমার দোষটা থাকলো না. আর তুমি না চেয়ে যদি করে ফেলো তাহলে কিন্তু একটা প্রবলেম লাইজ যে তুমি হয়তো তুমি জানো না. সো দ্যাট ইজ দ্য সিম্পল ক্যালকুলেশন.
তো ডক্টর জাহিদ যখন করছিল, জাহিদ দেখছে, আমি দেখছি ওই সময় মাসলগুলো খুব স্ট্রংলি টট হয়েছিল, তাই না? কি বলো জাহিদ, খেয়াল করছো? হ্যাঁ, তো ওইটাই তুমি জিজ্ঞাসা করে নিবা যে আমি একটু ব্যাক টেস্ট লাগবে, তো এটা চেয়ে নিলে তোমার জন্য খুব ভালো হতো, ঠিক আছে, ভালো হতো আর কি। তো এখন আর তোমার যে ইয়েটা এই কি বলে যে লিম্ফ নোডস গুলো আমরা দেখি, লিম্ফ নোডস গুলো কিন্তু পরীক্ষা হলে আমরা কিন্তু সব দেখার জন্য বলি না, এটাও কিন্তু তাই। লিম্ফ নোডস গুলো তোমার করা হয় যেগুলো থাকে, যেমন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সার্ভাইকাল লিম্ফ নোডস অথবা এপিট্রোকুলার লিম্ফ নোডস, এই দুইটা জিনিস আমাদের পরীক্ষার ক্ষেত্রে বেশি থাকে, এক্সিলারিটা একটু কমই থাকে। তো এপিট্রোকুলার তুমি যে লিম্ফ নোড দেখতে বলে ধরে নিবা যে দুই জায়গায় কোনো এক জায়গায় থাকার সম্ভাবনা আছে, ডোন্ট মিস দ্য এপিট্রোকুলাস। এটা আমাদের একটা মানে বলা চলে পোস্ট গ্রাজুয়েট সময়টা কিন্তু থাকলে ওরা কিন্তু দেওয়া হয়। স্যার একটা কোশ্চেন করি আমি আরাফাত স্যারকে, যেমন ধরেন এই পেশেন্টটা খুব ডেবিলিটেটেড, তাকে কি যদি আমি চেক করি নি এক্সপেরিয়েন্স মানে হাউ দিস থিংস হ্যাপেন্স। কারণ পরীক্ষাতে যা হোক, তো আমি তো তোমার সিয়া ছিলাম না, ফাঁকিবাজি ছিলাম ওই সময়। তো পরে আমি যখন পরীক্ষা দিতে গেলাম, পরীক্ষা দিয়ে আমি ওই এই ট্রান্সপ্ল্যান্ট রুগী কিন্তু হিউজ অ্যাসাইটিস, তো আমি দেখে থেকে আমি তখন বললাম যে ইয়ে করছে, প্রেজেন্ট করা শুরু করলাম। প্রেজেন্ট করার পরে আমাকে বললো ডক্টর হোয়াট অ্যাবাউট দ্য কিডনিস, কি বলছে বুঝছো, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য কিডনিস, অ্যান্ড গুড নিউজ ইজ দ্যাট আই ডিডন্ট এক্সামিন দ্য কিডনিস, আমি কিডনি পালপেটে করি নাই, বুঝছো আদত, কিডনি পালপেটে করি নাই। হোয়াট আই ডিড, আমি আনসার দিলাম, দেখা ডক্টর, আমি ওকে বললাম প্রফেসরকে যে দিস থিংস হ্যাপেন, হি ইজ গট হিউজ, স্যারও এমআরসি পাস করে, স্যার জানে, হিউজ অ্যাবডোমেন হিউজলি ডিস্টেন্ডেড টেন্ডার, সো আই ডিডন্ট ওয়ান্ট টু গিভ হার্ট টু হিম, সো আই স্কিপ দ্য স্টেজ। কি বলছে বুঝছো, আসলে আমি দেখি নাই, কিন্তু আসলে পেশেন্ট খুব ডিস্ট্রেস ছিল, এরকম ডিস্ট্রেস ছিল, হ্যাঁ, তো টেন্ডার ছিল অ্যাবডোমেন, সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গিভ হার্ট টু দ্য পেশেন্ট, সো আই স্কিপ দ্যাট, আমাকে 20 দিছে। কিন্তু না, ওটা ট্রান্সপ্লান্ট ছিল না, সেটা ইয়ে ছিল হেমোডায়ালাইসিস। হ্যাঁ, তো মানে আমার কথা মানে আমার হাউ মাচ দে কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য কমফোর্ট অফ দ্য পেশেন্ট, এটাই বলতে যাচ্ছে, আমার ভুলটা বলতে যাচ্ছে না, মানে হাউ দে আর মানে সিরিয়াস অ্যাবাউট দ্য কমফোর্ট অফ দ্য পেশেন্ট। ডক্টর জাহিদ যেটা করছে এটা আমি 100% এগ্রি ডক্টর ওয়াদুদের সাথে, প্রফেসর ওয়াদুদের সাথে, যে এই পেশেন্টকে আমরা সোয়াই করবে, পেশেন্ট বেশি নাড়াচাড়া করবো না। পেশেন্ট ওই যেমন দিস ওমেন ইজ ফাইন এনাফ, বাট প্রিভিয়াস পেশেন্ট ওয়াজ নট, তাকে দেখে বোঝা। তো তুমি পারমিশন, স্যার আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মুভ। তুমি আজকে আমাদের দেশে যদি এক্সামিনার হয় এখন বেশিরভাগই কিন্তু একটু পেশেন্ট ফ্রেন্ডলি, সো তোমরা বলতে পারো এটা মুভ করার দরকার নাই, আমরা উঠেও দেখতে চাই না, ঠিক আছে? তো আমি তোমার কাছে তোমার প্রেজেন্টেশনটা শুনতে চাই, যে হাউ উইল প্রেজেন্ট ইফ ইউ আস্ক হোয়াট ইউ ডক্টর প্রেজেন্ট ইউর প্রেজেন্ট ফাইন্ডিংস, তখন তুমি কি বলবা? After general physical examination of this cooperative elderly patient revealed that patient is cachectic, patient decubitus on preferably lying, and patient has a moderate to severe jaundice, and also patient has severely anemic, and patient is also mildly dehydrated. There was IV cannula in situ, but patient has no edema, no lymphadenopathy, temperature is normal, no clubbing, no stigmata of chronic liver disease. Patient pulse rate is 74 beat per minute, and it is regular. Blood pressure 110/70 millimeter of mercury. Respiratory rate is 14 breaths per minute, and this is all about the findings of general physical examination of my patient. Blood pressure 110/70 millimeter. Okay, so you have examined his oral cavity. Have you found something there? Sir, oral cavity te sir some মানে স্যার আমি বাংলায় বলি স্যার, কিছু মনে হচ্ছে যে খেয়ে আসছে, সেই খাবারের কিছু জিনিস তার জিহ্বা এবং আশেপাশে লেগে আছে এরকম। কি গ্লোসাইটিস আছে? জি স্যার, গ্লোসাইটিস আছে। গ্লোসাইটিস স্যার আমার চোখে পড়ে। লস অফ পেপিলা আছে?
তো লস অফ পেবিল আছে বলার দরকার আছে এই কারণে, কারণ লস অফ তুমি অ্যানিমিয়া দেখি আমরা কিন্তু হ্যাভ টু গো ফর সাম ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, ইট ইজ হিমোলাইটিক জন্ডিস নাকি এটা deficiency anemia. So if there is glossitis with anemia, can anemia jaundice combination is usually hemolytic jaundice. Though hemolytic jaundice, this jaundice is not that much deep. This mild jaundice usually 6 milligram per dl নিচে থাকে। তাহলে যদি glossitis থাকে আর যদি এরকম anemia থাকে, malnutrition, possible nutritional deficiency, it may be iron or vitamin B12 deficiency, তাই না? দুইটা একটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো যাই হোক, ওই পেশেন্ট চলে গেছে নাকি বাইরে? এনিওয়ে, তো এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে ব্যাড ওরাল হাইজিন, তার ওরাল হাইজিনটা খুবই ব্যাড, প্রতিটা জিহ্বার গোড়াতে তার অনেক গামে তার আনহেলদি ছিল। তো আমার মনে হয় প্রেজেন্টেশন যা আছে ওর ভালোই বলছে, যে জিস্ট ইনফরমেশন তুমি বলে দিচ্ছ। তবে এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় স্ক্র্যাচ মার্ক আছে কিনা তার শরীরে, যে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের পক্ষে বয়স্ক মানে আমরা কোলেস্টেসিসের মতো কোনো ফিচার আছে কিনা বা ব্র্যাডিকার্ডিয়া আছে কিনা, এই জিনিসগুলা ওইটা অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস। ওকে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, যে পরে বলতে চাচ্ছিলাম কিছু নেগেটিভ কথা অনেক সময় বলতে হয়। তো কিছু ইম্পর্টেন্ট নেগেটিভ পয়েন্ট তোমার বলা ভালো এই পেশেন্টের বেলা পরীক্ষার জন্য। যেমন যদি বলি যে আমাদের শাইনি নেলস উইথ ইচিং, তাহলে ডায়াগনোসিস হয়ে গেল। পেশেন্ট লিভ নোটস আছে, এই পেশেন্ট তাহলে একটা মেলিগনেন্সি হয়ে গেল। সো দেয়ার ইজ নো আদার সিগনিফিকেন্ট লিভ নোট উইথ নো সাইন্স অফ স্ক্র্যাচিং অর শাইনি নেলস। যদি এই পেশেন্ট ডিপ জন্ডিস, যেহেতু এটা যদি বলো কোনো সময়, এটা তোমার জন্য একটা পজিটিভ। দিস নেগেটিভ মে ব্রিং সাম পজিটিভ থিংস ফর ইউ ইন মেকিং এ গুড ইমপ্রেশন। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের জেনারেলাইজেশন শুরুতে আবার বলি, পেশেন্ট কমফোর্ট দেখবা, দূর থেকে আগে দেখে নেবা পেশেন্ট কেমন আছে। পেশেন্ট কিন্তু চেস্টটা কিন্তু আসলে ছিল, ইনড্রয়িং ছিল, পেশেন্টের কিন্তু রেসপিরেটরি প্রবলেম আছে আসলে, বুঝছো? যে কারণে অ্যানিমিয়ার জন্য যে কারণে হোক রেসপিরেটরি প্রবলেম ছিল, ক্যাকেকটিক ছিল, পিগমেন্টেড ছিল, আনইউজুয়াল পিগমেন্টেশন। পেশেন্ট কিন্তু কমন না, হয়তো বা পেশেন্ট তাই হতে পারে। যেরকম পিগমেন্টেশন থাকে, ক্যাকেকটিক থাকে, তোমার পামার ক্রিজটা ভালো করে দেখা আমাদের দরকার, প্লাস হচ্ছে ওরাল ক্যাভিটি ভালো করে দেখার দরকার। ইউ নেভার নো যে পেশেন্টের ওইগুলো আছে কিনা, কারণ ক্যাকেকশিয়া পেশেন্টের বেলায় কিন্তু আমরা এই ধরনের একটা আমার চলে গেছে আমি বলতে পারতেছি না, কিন্তু আমার মনে হয় পেশেন্টটার কিন্তু নর্মালের চাইতে আমাদের চাইতে একটু ডিপ, আমরা কালো, আমাদের চাই একটু ডিপ কালার ওনার। ফলে এগুলি কিন্তু ক্যাকেকশিয়া পেশেন্টে মাথায় রাখতে হবে, পিগমেন্টেশন গুলো যে অন্য কোনো ডিজিজ অ্যাসোসিয়েটেড আছে কিনা। সেই পেশেন্ট যদি জন্ডিস হয়, সে যদি পেশেন্ট মেলিগনেন্সি হয়, তাতে অ্যাড্রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সিও থাকতে পারে, কারণ মেটাস্টেসিস ইজ অলসো কজ অফ অ্যাড্রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি। এই পেশেন্টের ক্রনিক ইলনেসের রোগী, পেশেন্ট এইচআইভিও থাকতে পারে, পেশেন্টের দেখা গেলো যে ওরাল ক্যান্ডিডিসিস আছে। These things might happen, come across life. You will get sometimes যে ক্যান্ডিডিসিস দেখি তুমি ডায়াগনোসিস করছো, ওইটাই দেখা গেলো এইচআইভি হয়েছে। মানে these things very tiny things, but sometimes they make good sense to pick it up. হ্যাঁ, তো এগুলি আমাদের যদি খেয়াল করো তাহলে আমাদের জন্য ভালো। আর পাস করার জন্য ও ভালোই করছে, পাসের জন্য যথেষ্ট হয়েছে। হ্যাঁ, তো আমার মনে হয় তো হোয়াট ইজ ইমপ্রেশন অফ ডায়াগনোসিস? Sir, I have some differentials. Regarding the findings of this particular case, I think it may be a case of hepatocellular carcinoma. It may be a case of intra-abdominal malignancy with secondaries in the liver. Sir, it may be a case of disseminated tuberculosis. Sir, I think another differentials I would like to add, it may be a case of HIV infection. আচ্ছা, না স্যার, রুগীটা আপনি দেখেন নাই, রুগীটা সিনিয়র লোক, তো আপনি তো পেশেন্ট দেখছেন, পেশেন্টটা স্যার দেখে নাই, হতে পারে না। ওর যেটা বলছে স্যার, ওর সাথে আমি কিছুটা দ্বিমত। আমরা হেপাটোসেল কার্সিনোমা যখন কমেন্ট করবো, হেপাটোসেল কার্সিনোমা কি হয় না, লিভার দেখে নাই, এমনি ধরলাম। হেপাটোসেল কার্সিনোমা কমনলি আমরা জানি 80 to 90% cases it is on the top of CLD. If it is on the top of CLD, you should find some stigma of CLD on your general examination. You didn't find gynecomastia, you didn't find tuberculosis, you didn't find any clubbing, any bruise or any edema, something or any varicose. No stigmata. No stigmata. তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে ডিপ জন্ডিস যদি হয়, হেপাটোসেল কার্সিনোমার পক্ষের চাইতে বরঞ্চ এটা আমরা অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস যাওয়া ভালো। Elderly gentleman. Sir, but patient has no skin scratch mark or shiny nail. প্রথম কথা হলো যদি আমি জানি না আসলে আমি একটু ঢুকাই, এখানে আরাফাত স্যার যে জিনিসটা আগে বলছিলেন, তুমি কিন্তু পাইছো যেটা মেইনলি এনিমিক ক্যাটেকটিক ডিপলি জন্ডিস পেশেন্ট, বাট he doesn't have scratch marks. Yes. He doesn't have any lymph nodes. Yes. He doesn't have
শাইনি, নেইল অর ক্লাবিং। Yes, sir. এই নেগেটিভ পয়েন্টগুলো কেন বলা? তার মানে স্যার যেটা বলছেন, তুমি হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা যদি প্রথমে বলতে চাও, তাহলে সিএলডির ফিচার তুমি এখানে বলা উচিত নো স্কিন ফিচার অফ স্টিগমাটা অফ সিরোসিস। এই কথাটা বলে দিলে তুমি ওইটাকে একটু ডায়াগনোসিসের পিছনে নিয়ে যাও, বরং ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল ম্যালিগনেন্সির ইয়েটা হয়তো আগে চলে আসে। Yes, sir. মানে এই জিনিসগুলো নেগেটিভ ফাইন্ডিং এর ইম্পর্টেন্সটা স্যার জোর দিচ্ছিলেন ওই জন্য। ডক্টর জাহির, কি ফাইন্ডিং এটা, কিন্তু তার সাথে কি ফাইন্ডিং নাই যেটা, সেটা হলো এটা। তো স্যার যেটা বলে যে প্রাইমারি সিরোসিস হতে পারতো যে স্যার পেশেন্ট আপনি মানে খুবই ক্যাকেকটিক, মানে পিপিসি রোগীদের সাধারণত আমরা যে একটা ফিমেল 40 ক্লাসিক্যাল যেরকম থাকে এবং তারা কোনো ক্যাকেকশন থাকেও না আসলে। সো যার জন্য আপনি দেখলে আপনি বুঝতেন যে আসলে বলা না বলে আই থিঙ্ক হি হ্যাজ টেকেন আ গুড ডিসিশন ইন নট সেইং দ্যাট। বাট তোমাকে আবারও বলি, ডিপ জন্ডিস যদি আসে, ডিপ জন্ডিস আসে, ফার্স্ট রুল আউট অফসাইড জন্ডিস ইচিং থাকুক অথবা না থাকুক, ঠিক আছে? Any deep jaundice, you have to go, then hepatocellular malignancy on the back of top of cell. নাজমুল কি বলো, আমাদের কো ট্রেনার। হ্যাঁ, তো এটা আমাদের জন্য, হ্যাঁ, ইচিং নাই দেখে যে এটা হবে না এটা কিন্তু বলা যাবে না, ইট ক্যান হ্যাপেন, হয়তো বা তার ইচিংটা কোনো আসে না। হ্যাঁ, তবে নেইলগুলো আমি দেখছিলাম ধরে, কিন্তু কিছুটা শাইনি আস, আমি কাছে গিয়ে দেখলাম এই ধরনের একটা ইল রুগী নেইল আরো মাড়ি হওয়ার কথা। তো যাই হোক, আমি বলছি তুমি বলছো ঠিক আছে, বাট দ্যাট ইজ নট আ টপ। এই পেশেন্টে হয়তো কোলঞ্জিও কার্সিনোমা, হয়তো হ্যাপাটিক ম্যাস ফ্রম প্রাইমারি সেকেন্ডারি অ্যাভারেজ কার্সিনোমা, প্রাইমারি অ্যাভারেজ কার্সিনোমা হলে সেটা পরে আসবে। কি বলো সবাই? আমার কাছে তো মনে হয় এরা সবাই এক্সামিন আছে যে ওরা, ও তো এফসিপিএস পরীক্ষা নিচ্ছেন এবার। অদূত, তুমি পরীক্ষা নিয়েছিলে এবার এফসিপিএস মেডিসিনও নেওয়ার কথা। যাই হোক, তো ওই তোমাদের এইভাবে সিকুয়েন্সিয়াল করতে হবে। হ্যাঁ, করে ভালো। আর সিএলডি আমাদের একজন দেখলাম আহমেদ ফয়সাল চ্যাট বক্সে লিখছে এটা সিএলডি কনসিডার করা যাবে কিনা। পিওর সিএলডি ইজ নট, আই ডোন্ট থিঙ্ক ইট ইজ এ গুড চয়েস টু মেক। সিএলডির সাথে যদি সুপার ইম্পোজ কিছু থাকে, আরো সাইন থাকে, তাহলে আমরা সিএলডি বলা উচিত হবে, ঠিক আছে আমার মনে। আর হিমোলাইটিক জন্ডিসে বলা যাবে না। পেশেন্টটা কিন্তু এসআইটিস যদি থাকতো তাহলে বোধহয় সিএলডিটা বললে পরে স্যার আপত্তি করতো না। অবশ্যই সে এসআইটি যদি থাকে আমাদের এই রোগীর 3টা ডায়াগনোসিস অবশ্যই বলতে হবে। একটা হলো তোমার হচ্ছে যে সিএলডি অন্ডার, যেটা হলো তার টপ কার্সিনোমা, এনি ইন্টারপ্লে মেলিগনেন্সি হেপাটিক ম্যাটস। থার্ড হলো কি আমাদের বাংলাদেশের পাশাপাশি টিউবারকুলোসিস বলে, যদিও টিউবারকুলোসিস হওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ এত জন্ডিস হবে না। যদি কখনো জন্ডিস বলেই ফেলো তুমি বলতে পারো তখন স্যার মিট আই ডোন্ট নো স্যার, পেশেন্ট মাইট ডু এন্টিটিভি থেরাপি, পেশেন্ট মাইট গো ডায়াগনোসিস ইনডিউস হেমোলাইসিস বা হেপাটাইটিস, ইউ ক্যান গো লাইক দ্যাট। যদি বলেই ফেলো, আর যদি না বলো তাহলে চুপ থাকাই ভালো। বুঝছো না? বুঝো না? কারণ টিবিতে এত ডিপ জন্ডিস হবে, সাইকোলিসিস জন্ডিস নট লাইক দ্যাট, অটোইমিউন হেমোলাইটিক তাই হবে, কিন্তু এত জন্ডিস হবে না, ঠিক আছে? তো যে পরিমাণ জন্ডিস তাতে আমরা একটু রিজার্ভ থাকা উচিত, হ্যাঁ, ওই বলার ব্যাপারে, ঠিক আছে? তাহলে তোমার পরীক্ষা সিনারিও এরকম হতে পারে, জেনারেশন দিয়েই তোমাকে কিন্তু শুধু জন্ডিস আমরা যখন পাবা তোমাকে কিন্তু তখন বলে দেওয়া হবে তুমি হুইচ সিস্টেম ইউ লাইক টু এক্সামিন, এই গো ফর দ্যাট। এটা আমাদের ইনস্ট্রাকশন হতো। যদি আমাদের নর্মাল এক্সাম সিনারিও হতো, ও যখনই জন্ডিস দেখে ফেলতো তখনই কিন্তু তাকে থামায় দেওয়া হতো, তাহলে তুমি কি পাইলা বলে তখন আমরা কিন্তু শিফট করতাম। শিফট করে তুমি কি দেখতে চাও, তখন সে অ্যাবডোমিনে যেত, যেতে অ্যাসাইটিস বা লিমনোস বা লিভার স্প্লিন পাইতো, ঠিক আছে? আমরা কি নেক্সট কেসে দেখবি? ওকে ফাইন, খুব শর্টলি দেখুস না, ওই একজনই দেখবে। আচ্ছা, ওরই পরীক্ষা, ঠিক আছে। আজকে ওই দেখে রেডি আছে আমাদের। আমাদের কই ভাই শুনতে পাচ্ছেন? আমাদের কই ভাই শুনতে পাচ্ছি, জি। আনমিউট হও। আমাদের কই ভাই আছেন? হ্যাঁ, আনমিউট হয়েছি। আপনি একটু আপনার কথা শুনতে যাচ্ছি। সবাই, আমি না, সবাই শুনতে যাচ্ছে। তোমার কথা সাউন্ড বাড়াও। হ্যাঁ, এখন কি শুনতে পাচ্ছেন? এখন শুনতে পাচ্ছি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, প্রথমেই আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আইপিআইডি ফাউন্ডেশন, এরকম একটা মহৎ উদ্যোগ আপনারা অনেকদিন ধরেই বোধহয় করছিলেন। ইটস এ গ্রেট ওয়ার্ক রিয়েলি, কারণ কোভিড সিচুয়েশনে তো সরাসরি আসা যায় না। আপনারা খুব ভালো একটা উদ্যোগ নিয়েছেন, যেটি আসলে খুবই হেল্পফুল হবে আমাদের, বিশেষ করে আমাদের স্টুডেন্ট যারা পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে চাচ্ছে। তো থ্যাংক ইউ মহসিন অ্যাজ ওয়েল। আর আমি আই উড লাইক টু থ্যাংক প্রফেসর আরাফাত স্যার ফর টেকিং অল দিস ট্রাবল, এবং আপনি যেভাবে খুব সুন্দর করে পুরো সেশনটাকে মডারেট করলেন বা মনিটর করলেন, এটি আসলেই খুবই ভালো একটি আমি যেটা আরাফাত ভাইয়ের সঙ্গে অনেকগুলি বিষয় একমত, কারণ এক্সামিনেশন টেকনিক ইটস এ ডিফারেন্ট থিং। যখন আমরা কোনো ছাত্রের পরীক্ষা নেই, আমরা একটা জিনিস চেষ্টা করি দেখতে, যে বিশেষ করে পোস্ট গ্রাজুয়েট, আমি আন্ডার গ্রাজুয়েটটা বাদ দিচ্ছি, আন্ডার গ্রাজুয়েট অনেক কিছু আমরা ওভারলুক করি, কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েশনে আমরা দেখতে চাই যে উনি যে ছেলেটা পরীক্ষা দিচ্ছে, আমি ধরে নিচ্ছি যে সে কালকে কিন্তু ক্লিনিশিয়ান হবে এবং তাকে আমরা স্পেশালিস্ট বা এক্সপার্ট হিসেবে বলবো। হাউ ফার হি ইজ প্রফেশনাল,
এখন একটা জিনিস হচ্ছে রিপিটেড এক্সামিনেশন করলে আপনার ইমপ্রুভমেন্ট হবে, আর ফর পারফেকশন ইউ নিড রিপিটেড ইমপ্রুভমেন্ট। এই জিনিসগুলো কিন্তু বুঝতে হবে। তার মানে হচ্ছে যে যারা আজকে এক্সামিনেশন করতে যাচ্ছেন, একবার দুবার দেখে যদি আপনি মনে করেন যে আপনি পারফেক্ট, তাহলে কিন্তু ভুল হবে। কারণ আপনাকে পরীক্ষার সময় মনে করে করে কিন্তু করতে হবে না। যেমন ধরেন খুব ভালো যারা মিউজিক বাজায় বা ভালো যারা আপনার ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো বাজায় বা ভালো ড্রাইভ করে, তাদের কিন্তু বলে দেওয়া হয় না যে আপনি এটার পর এটা চালাবেন, ওটার পর ওটা করবেন। আপনার হাতটা প্রপারলি কিন্তু ওই জায়গাটায় চলে যাবে এবং আমরা এক্সামিন করার সময় বুঝতে পারি যে উনি প্রফেশনাল কিনা। যেটা আরাফাত ভাই বলছিলেন যে পেশেন্টের এক্সামিনেশনটা কিন্তু শুরু হয়ে যায় আপনি যখন পেশেন্টটা আপনার রুমে ঢুকছে তখন থেকেই। জেনারেল এক্সামিনেশন বিগিনস ফ্রম দ্যাট স্টেপস। আপনাকে পেশেন্ট কিভাবে বিছানায় শুলো, কিভাবে পেশেন্টটা আসলো, তার এপিয়ারেন্সটা কি, তার মানে জেনারেল ওয়েলবিং, তার ওরিয়েন্টেশন, অ্যালার্টনেস, এগুলো কিন্তু এক্সামিন করবার আগেই আপনাকে দেখে ফেলতে হবে। কারণ আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি কি খুঁজতে যাচ্ছেন। মাইন্ড ডাজন্ট নো, আই ক্যানট সি, নাহলে আপনি কিন্তু ভালো ক্লিনিশিয়ান কখনোই হবেন না। আপনাকে শর্টগান ইনজুরি ফলো যদি করেন, আপনি কখনোই কিন্তু প্রপারলি আপনাকে যেতে পারবেন। আপনাকে টার্গেট ওরিয়েন্টেড হইতে হবে। আচ্ছা, এখন ইফ উই কাম টু দিস কেস, টার্গেট ওরিয়েন্টেড বলতে যেমন ধরেন আপনি যখনই পেশেন্টের কাছে যাচ্ছেন, পারমিশন চেক করলেন, প্রপার এক্সপোজার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেন ডে লাইটে সে পুরোপুরি পেশেন্টটাকে দেখলো কিনা। যেমন ধরেন অনেক ক্লিনিশিয়ানই অনেকগুলি কেস মিস করেন। কেন মিস করেন আমি খুব সারপ্রাইজড হই। আমার কাছে এরকম অনেক পেশেন্ট আরাফাত ভাই নিশ্চয়ই দেখেন, পেশেন্ট ওই টুপি পরে আসে, তো তার যে টুপি পরে আসছে তার মাথায় কিন্তু একটা চুলও নাই। তা এখন ইয়াং পেশেন্ট, তার মাথায় একটা চুলও নাই, যদি শুধু টুপিটা খোলা হয় তাহলে কিন্তু সে ডায়াগনোসটা করে ফেলতে পারে। লট অফ সাচ টাইপ অফ মিস্টেক হ্যাজ বিন অকার্ড। আমি দেখেছি যে যদি টুপিটা খুলে ফেলতো তাহলে তার অ্যালোপেশিয়ার প্যাটার্নটা দেখে সে কিন্তু এটা যে অ্যাসেলি এই ডায়াগনোসটা কিন্তু সে মিস করতো না। তার মানে আমরা যেটা বলতে চাই, ওয়াই ইট ইজ নিডেড ইজ এ প্রপার এক্সপোজার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অনেক সময় ফিমেল পেশেন্ট থাকে, তার মুখ টুক ঢেকে আসে, আপনি প্রপার এক্সপোজ না করে পরীক্ষা করছেন, তার টিপিক্যাল বাটারফ্লাই রেস্টটা আপনি কিন্তু মিস করে গেলেন, হেলিট্রপিক রেস্টটা আপনি মিস করলেন। এই যে এই প্রবলেমগুলি হচ্ছে। আর পেশেন্টটাকে ফেসটা দেখে কিন্তু আপনি ইউ ক্যান হ্যাভ ইউর ডায়াগনোসিস। আপনি একটা পেশেন্টকে hypothyroid কিনা, if you look at the face of the patient, you can make a diagnosis of hypothyroidism. If you look at the appearance of the patient, you can make a diagnosis of the Addison's disease because of the patient's appearance, pallor, and other patients having stria, a lot of endocrine disease. You can easily make a diagnosis by the general appearance and examination the patient. When you see a patient, আপনি পেশেন্টটাকে গ্রিটিংস করার সময় যখন হ্যান্ডশেক করতে যাচ্ছেন, ইউ ক্যান মেক এ ডায়াগনোসিস। আপনি হ্যান্ডশেক করে দেখবেন যে এটা ওয়ার্ম পেরিফেরি রয়েছে কিনা, ট্রেমর আছে কিনা, ইউ ক্যান মেক এ ইজি ডায়াগনোসিস অফ থাইরয়েডক্সিকোসিস। আপনার হাতটা কি কোল্ড আছে কিনা সেটা থেকে আপনি করতে পারেন, সোয়েটিং আছে কিনা সেটা থেকে আপনি এক্সামিন করতে পারেন। সো সিইং, গ্রিটিংস and exposing the patient can make you a very good understanding what actually looking for. আমি বারবার একটা কথা যেটা গুরুত্ব দিতে চাই, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি ভেরি শার্প এন্ড গুড ক্লিনিশিয়ানস, আপনার অবজারভেশন স্কিল হইতে হবে এক্সট্রা অর্ডিনারি, and that is not possible in a bolus dose. That will be possible only through repeated examination of the patient. এখন বিষয়গুলি হচ্ছে যে when you become a clinician, তখন আপনার স্টাইলটা কিন্তু ভিন্ন। আপনি যতক্ষণ পরীক্ষায় পাস না করছেন, আপনাকে এক্সামিনেশনের যে সিকুলি যেভাবে দেখিয়েছেন এই এক্সামিনার প্লাস আরাফাত ভাই হেল্প করেছেন, ওই সিকুলিগুলি কিন্তু আপনাকে ফলো করতে হবে প্রপারলি। কিন্তু আপনি যখন এক্সপার্ট হয়ে যাবেন তখন আপনার কিন্তু এই টেকনিক না, ইউ উইল ডেভেলপ ইউর ওন স্টাইল, ওন টেকনিক টু মেক এ ডায়াগনোসিস। একটা জিনিস দেখবেন যে কেউ কেউ হেঁটে যাওয়ার পথেই কিন্তু ডায়াগনোসিস করতে পারে, আবার একজন সারাদিন রোগীর সঙ্গে থেকেও কিন্তু হি ক্যানট মেক এ ডায়াগনোসিস। So clinical diagnosis এবং clinician হওয়া, that is a different thing. It is a magic and that needs to be developed by individual. But আপনি পরীক্ষা দেওয়ার আগে ম্যাজিক দেখানোর দরকার নাই, তাহলে সেক্ষেত্রে পরীক্ষা আপনার পাস না করার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। আপনাকে সিকোয়েন্সগুলি ফলো করতে হবে, প্রপারলি এক্সামিন করতে হবে, দেন অনলি ইউ ক্যান ডু দিস। এখন কামিং টু দিস কেস, আপনি যখন এই পেশেন্টটাকে দেখলেন, আরাফাত ভাই বোধহয় শুনতেছেন, যখন আরাফাত ভাই শুনতে পাচ্ছি, হ্যাঁ হ্যাঁ, না আপনি যখন এই পেশেন্টটাকে চলে আসলো, পেশেন্ট একটু ক্যাকেকটিক শুয়ে থাকলো, তার একটু ডিসকমফোর্টও হচ্ছিল, প্লাস পেশেন্টের ডিপ জন্ডিস, ওনার যে ফাইন্ডিংস গুলো, যে টোটাল এক্সামিনেশন করে পজিটিভ ফাইন্ডিং এর মধ্যে আরাফাত ভাই বলছিলেন যে এটা যে examination of the oral cavity is very vital because it has got many relation with the diagnosis,
এক্সামিনেশন অফ দ্য আই এক্সামিনেশন করে যখন ইয়াং পেশেন্টের জন্ডিসটা সে পেলো, তখন কিন্তু আই এক্সামিনেশন করে সে যদি কেয়ারিং না দেখে, তাহলে কিন্তু জেনারেল এক্সামিনেশনের বড় একটা জিনিস মিস করলো। আমরা যেটা বলতে চাই, আপনি যে কেসটা দেখছেন সেটাকে টোটালিটি যে চিন্তা করে what you are looking for and that related things you should do in your general examination. অনেক সময় আপনি এক্সামিন করার পরে এক্সামিনার আপনাকে বলতে পারে যে ডু দ্য এক্সামিনেশন রিলেটেড টু দিস পেশেন্ট, তখন এখন আপনি জেনারেল এক্সামিনেশন ক্যানট রিচ এ ডায়াগনোসিস। আপনাকে শুধু জন্ডিস আর ক্যাকিক্সিয়া দিয়ে যদি আপনাকে আমি জেনারেল এক্সামিনেশনে বলি মেক এ ডায়াগনোসিস, দ্যাট উইল নট বি জাস্টিফাইড ফর দি অ্যাটেন্ডিং স্টুডেন্ট। কারণ আপনি কিভাবে তাকে হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা বলছেন? ইউ হ্যাভ নট পালপেটেড দ্য লিভার, he didn't see the bruit over the liver, so you cannot ask a student directly after seeing the general medicine what is the diagnosis. I don't think so, that would be very crude for the student. You can ask him that the patient is having jaundice, what you like to examine. Next level of examination could be seeing the liver, whether the patient is having a palpable gallbladder or not. As you were saying, the patient might have obstructive jaundice. If a patient is having obstructive jaundice, he should have a palpable or visible gallbladder even. That will make a very good diagnosis in favor of obstructive jaundice. Whenever we see such degree of deep jaundice, patient could have a palpable gallbladder. So this is a very tricky thing. So you see a deep jaundice patient, you are asked to examine the liver. If you miss palpating the gallbladder, you will not be passing the exam. It is not possible for you. So for a student, you must be very sharp and you must be very careful. So asking you examining the liver, you must examine the gallbladder as well. That is what I am telling. And what is saying, the Arafat bhai was telling rightly, if patient is having a deep jaundice, obstructive jaundice should be one of the important things for you, but there should be some point in favor of that. Could be like a scratch mark or itching in the body. A lot of things could be there. The patient can see this. So this is the really important technique. So what we want through this general examination, we want to make you ultimately a good clinician. That's a very important part of the total examination. So for you, steps 2-3 things is very important: proper exposure, proper daylight, permission of the patient, greetings, and examine from beginning. And before examine, look at the patient from head to toe. And observation is very important, even if you are not asked. You should look from the head to toe of the patient. If you carefully observe the patient from head to toe, you can easily have a many diagnosis from seeing the patient. Seeing is believing. Then you go to the exam. Just like that, you see some advertisement in the television, somebody comes with a super glue and putting in the pond and getting a huge amount of fish, but some people are fishing whole day, but he is not getting a single fish even. So those who are very successful in clinical life as well as passing in the exam, they have an individual technique. And I ask all the students should acquire that technique. That will be helpful for you in passing, also will be helpful for you become a famous clinician as Thank well. you, Kabir bhai. Amit bhai, thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. I mean, just secondly, Professor Mir Jamal sir, Director NICBD. Sir, আপনি কিছু কমেন্ট করেন, তারপর আমরা সেকেন্ড কেস চলে যাব। Professor Mir Jamal Uddin sir. Professor Mir Jamal sir, do you hear me, sir? Professor Mir Jamal Uddin sir. Yes, ভাই আপনি আছেন? স্যার একটু আনমিউট করেন, স্যার আপনি একটু বলেন স্যার, তারপর আমরা সেকেন্ড কেসে চলে যাব। স্যার মিজান ভাইকে ফোকাস করো না। করছো ইয়ে করো। জি স্যার। না ভিডিও দাও। আপনি দেখতে পাচ্ছি স্যার, আমরা দেখতে পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ প্রফেসর। Thank you, Professor Wadud and Dr. Mohsen, for arranging such type of innovative class. I think rather innovative as because in this COVID era, you are doing the newer things, which is very much essential for the students. For this reason, I must have to congratulate you. And Professor Arafat, Professor Ahmed Al-Kabir, I have heard the entire lecture, though I was video was off, but I was enjoying the entire program, and I became a student of medicine for nearly 1 hour. And really, it is excellent, and it is very much helpful for our students. And 1 or 2 things I want to tell to the students, though it has been told in addition with other points. One very important thing, it is also told that be very gentle to the patient. It is very important. Sometimes I have to see, I saw that the students make hard to the patient,
not willingly due to the puzzle during exam. So it should not be. Number one, and another is very important, that you should be methodical. Professor Ahmedul Kabir and Professor Arafat also told that you will be methodical only then whenever you have examined thoroughly from the very beginning and you are doing this procedure very often, meaning that you are seeing the patient, you are examining the patient in the ward, and only then you will be able to do it. Otherwise, you will not be able to do it. And examiner always understands what you are doing and what is your practice, whether you have seen the patient or you have come to first time, not first time, meaning that you are casual in the exam. So you must have to be sincere, you must have to be cautious, and in this nowadays the residency of MD exam, what we are seeing, that we stand beside the patient, beside the student, and we see the entire examination procedure, and that requires 50% mark and nothing to be asked to the student. The 50% mark will be carried by the seeing whether you are doing methodically right things or not, and remaining 50% mark will be by viva. So I have to say that be cautious, be gentle to the patient, and be methodical. Thank you, Professor Ahmedul Kabir, Professor Arafat, and Professor Wadud, and all other faculties and the students. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Sir. John Bhai. Thank you. Second case, sir, Mahmud, sir. Thank you, Dr. Kabir. Dr. Kabir. Yes, sir. Ji, Arafat sir. Thank you for helping me a lot in making things easier for the students. Thank you. Sir, thank Professor you, Jamal also thanks. Dr. Jahid. Dr. Jahid has examined আমার মনে হয় একটা জিনিস কি যখন ও এক্সামিন করে সবার একটু নোট করলে ভালো। তো ও এক্সামিনেশন যেটা শেষ করলো এটার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যাক তুমি তোমার প্রেজেন্টেশনটা বলো তো, ফাইন্ডিং গুলো বলো। Dr. Jahid. After a general physical examination of this young cooperative girl reveals that patient is undernutrited, decubitus on choice. She has generalized clubbing involving all the toes and nails. She has also central cyanosis, but patient has no edema, temperature normal, no skin rash, no joint swelling, and patient pulse rate 78 beats per minute, and it is regular. Blood pressure 90 over 60 millimeter of mercury. JVP was I'm sorry, I did not see the JVP. I'm sorry for that. And patient respiratory rate 14 breaths per minute. This is all about the findings of my patient general physical examination. Okay, thank you, Dr. Jahid. আমাকে প্রফেসর ওয়াদুদ বলছিল যে ওরা পরীক্ষা হলে কি ভুল করে সেটা বলার জন্য। পরীক্ষা হলে ভুল তো স্পেসিফিক কিছু না, কে কখন ভুল করেছে। মানে জাহিদ এইবার যেটা ভুল করলো যে তার নেক ভেইনটা দেখেনি। তো এই যে ও যে ফাইন্ডিং গুলো বললো যে এই পেশেন্টের একটা সেন্ট্রাল সাইনোস্ট, তার সাথে হচ্ছে গ্রস ডিজিটাল ক্লাবিং ইনক্লুডিং দ্য টো নেইলস অ্যাজ ওয়েল। সো দিস সিনারিও যদি হয় তাহলে আমাদের কোন সিস্টেমের রোগ মনে হয় এটা দেখে? হ্যাঁ, তার মানে কনজেনিটাল সায়ানোটিক হার্ট ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি অ্যাটলিস্ট, তাই না? এটার বঙ্কিকটিসিস না হওয়ার কথা, বঙ্কিকটিসিস না, কেননা এইচ কি যা আসে না। দুইটাই ছিল স্যার। 2 নাম্বার সেন্ট্রাল বঙ্কিকটিসিস কি একবার কাশো না, কোন স্পুটাম পট নাই, তার ওই কি বলে যে সার্জেটা বলো সায়ানুসে ডিপ সায়ানুসে কোয়াইট কমফোর্টেবল লাইং অন দ্য বেড, ইটস নট এক্সপেক্টেড। এই লেভেল অফ ইলনেস যে ক্লাবিং সায়েন্স তৈরি করতে হবে, পেশেন্ট মাইট বি ইন ভেরি মাচ ডিস্ট্রেস, এত কমফোর্টেবল থাকবে না, তারপরে স্পুটাম তো থাকতে হবে, কারণ কমন সিনারিও তো তাই।
তাই না? সো ইট ইস ডেফিনেটলি, এটা বলার উদ্দেশ্য হলো তার মানে নেক ভেইন দেখাটা তার জন্য, এই রুগীর জন্য একটা মাস্ট ডু। ঠিক আছে, এটা মাস্ট ডু ছিল। এই ধরনের যেটা হয় কি, পরীক্ষা হলে অনেক সময় আমার যদি কোনো ফাইন্ডিং পেয়ে যাই, মানে স্টুডেন্ট পার্সপেক্টিভ বলতেছি, তাহলে কিন্তু পরবর্তী জিনিসগুলো দেখার ইম্পর্টেন্স হারায় ফেলে। মনে করে যে এটা তো লিভার পেয়ে গেলাম, তাহলে স্প্লিন আর কিডনি না পাইলেও চলবে, মানে এগুলো কিন্তু মানে আমার কমন রিফ্লেক্স বলবো, যে একটা ফাইন্ডিং পেয়ে যায়। আরেকটা জিনিস হলো যে ছাত্ররা আমাদের যে কারণেই হোক, অনেকেই কিন্তু প্রিয় ইনফর্ম হয়ে ঢুকে, এইটা একটা ডেঞ্জারাস মিস্টেক। মানে প্রি ইনফর্মে ঢুকলে যা হয়, পরীক্ষা হলে কিন্তু বাইরে আর কোনো দিকে তাকাতে পারে না। হ্যাঁ, তুমি যদি বলে দিল একজন যে এই রুগীর তো ইয়ে আছে, লেফট সাইডে একটা সাবেক লিম নোটস আছে, এর বাইরে যে আরো কি আছে না আছে নোবডি নোজ। আমারও এফসিএস পরীক্ষায় এই ঘটনা ঘটছিল। হ্যাঁ, ঘটনা চক্রে আমি এটা বিশ্বাস করি না, যারা বিশ্বাস করছে সবাই ফেল করছে, আমি পাস করছি। হ্যাঁ, মানে এগুলি হার্ড ফ্যাক্ট। মানে সোজা কথা, চেষ্টা করবা না জানার জন্য, জানলে কিন্তু ফল বেশি করে। তা আমাদের পরীক্ষা যারা নেয় তারা বলতে হবে, খালেসা পরীক্ষা নেয়, মহসিনুমের পরীক্ষা নেয় এখন না, ওয়াদুদ, যারা কে জানে ওরা কিন্তু ফেল করে বেশি, বিশেষ করে পড়বে। আমার জি স্যার, তো সেই ঘটনাই ঘটছে। আমার যখন পরীক্ষা দিলাম, ফান্ডাসে বলছে মাইল্ড পেপলিট এবং মাইল্ড হেমোরেজ আছে, এরকম করলে মানে সামহাউ দ্যাট ওয়াজ লিকড। কিন্তু পরীক্ষা হলে দেখা হলো এটা ওই যে স্যার যেটা বললেন, একটা নর্মাল রুগী বসে দিছিল। পরে আমি লাকিলি আর আনলাকিলি, যাই হোক, নর্মাল ফান্ডাস বলছিলাম। হ্যাঁ, তারপরে বাকি 4 জন যারা বলছে ওরা পাস করে না। মানে জানলে, আমি যদি ওদের উপর বেশি কনফিডেন্স আনি, তোমার নিজের উপর নিজের কনফিডেন্স রাখতে হবে। আর তার জাম করবে না, কুইক হবে না, মানে একদম করতেই হবে। মানে আর তাড়াহুড়া করালে কিন্তু মিসটা বেশি হবে। ও যেমন করছে, যখনই কাছে গেছে এই রুগীর বেলায় কিন্তু তার কিন্তু গ্রস ক্লাবিং ছিল, সাথে সাইনাস, আঙ্গুল দেখে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে। তার মানে এই রুগীটার পসিবলি ভেরি লাইকলি ইট ইজ এ কেস অফ সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ। সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ যদি, তাহলে কি হতে পারে, একটা কমফোর্টেবল শুয়ে আছে, হার্ট ফেলিওর নাই, লেফট সাইডে তার ইডিমা নাই, কোনো কিছু নাই, তাহলে আমাদের নিঃসন্দেহে একটা যেই সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ এমন আছে, হয়তো বা পেশেন্টে এত ডিস্ট্রেসিং কিছু হয় না। তো তাহলে তোমার নেক ভেনটা দেখা দরকার ছিল, কারণ নেক ভেন আমরা জানি যে এই ধরনের সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ হলে তার পালমোনারি হাইপারটেনশন থাকতে পারে, পালমোনারি হলে এ ওয়ে বি ওয়ে এগুলি থাকতে পারে, তাই না? এগুলি আমাদের এইভাবে প্রসিড করা দরকার। আর প্রেশার, এই পেশেন্টের বেলায় আমি মনে করি যেহেতু কার্ডিয়াক একটা ইস্যু আছে, আমাদের কিন্তু তোমার জেনারেল এক্সামিনেশনের বেলায় আর একটু কিছু মানে ক্রনিক একুট এন্ডোকার্ডাইটিস বা কিছু আছে কিনা, সেটাও আমাদের কিছু সাইন স্পেশালি হান্ট করা উচিত। যেন এই আমি তো জানি না ভিএসডি আছে কিনা, কি আছে, তার তো থাকতে পারে, ফিভার থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে, তার কোনো হাই এন্ডোকার্ডাইটিসের ফিচারগুলো থাকতে পারে, এগুলো আমাদের মাথা নিয়ে রাখতে হবে। আর তোমরা পরীক্ষার সময় যেটা আমি বলি, জেনারেল এক্সামিনেশনে ভুল যেটা করে, বুঝছো ওয়াদু, জেনারেল এক্সামিনেশন ভুল যেটা করে, টোটালটা তারা একসাথে মিলাইতে পারে না। আর মিলানোটা যেটা হলো, তুমি এই জন্ডিস যেটা বললো, ডক্টর কবির বলতেছিল যে এটা আসলে আমাদের জন্ডিস ইয়ে কিনা, এটা টাচ না করে অনেক সময় আমরা করি, যে টাচ না করে সে কি মনে করে, যেমন এই রুগীটা তুমি তো অবজারভেট করো নাই, তাহলে আমাদের কি মনে হয় এটা কোন দিকে যাবে, তাহলে তুমি ওইদিকে ডাইভার্ট করবা, যে এই রুগীর বেলায় যে আমরা মনে করতেছি কার্ডিওভাস্কুলার, কেন সাইনোসিসে অনেকগুলো কারণ আছে, এবং ক্লাবিং, এই কম্বিনেশন আমাদের তো কার্ডিওলজি ছাড়া এটা বলা খুবই, মানে অন্যগুলো হয় ভেরি লেস লাইকলি। ফলে তোমার এখানে গেলে P2 আছে কিনা, মারমার আছে কিনা, হিপ আছে কিনা, লিফট আছে কিনা, নেকবেন অ্যাঙ্কোস, ইডিম আছে, লিভার, এগুলো আমাদের মানায় নিতে হবে। তো এইভাবে তুমি যদি অ্যাডভান্স প্র্যাকটিস করো, এটা হবে, প্র্যাকটিস মানে করলেই হবে। আর আমার মনে হয় বাকি সে ভালোই করছে, কিন্তু নেক বেনটা আরেকটা জিনিস হলো, যেমন জেনারেল পুরো প্রসিডিউর করানো হয়েছে তাকে জাস্ট টু শো, এটা কিন্তু এটা মানে তোমাদেরকে দেখানোর জন্য। কিন্তু আমার মনে হয় অর্গানাইজারদের প্রতি আমার একটা ইয়ে, যে ওরা যখন করবে তখন ওদের মনে হয় এই ওর ভিডিও দিকেই মনে হয় ইয়ে থাকলে ভালো, মানে আমার মনে হয়, তাহলে তোমরা হয় কি, তোমরা যখন কথা বলি তখন কিন্তু ডিস্ট্রাকশন হয়, ও যে কি যেটা আমাদের পারপাস ওকে মডেল হিসাবে করানো, সেটা কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না, এটা আমার কাছে মনে হয়েছে আর কি। এটা তুমি 6 মিনিট ওদেরকে দিয়ে, কারণ সবাই চুপ থাকবে, ওরা ভিডিও মনিটর করতে, ওরা তখন ভুলগুলো ক্যাচ করবে, নিজেরা বুঝতে পারবে যে কি ভুল হচ্ছে, বুঝতে পারছো? নাহলে কিন্তু ও যে করতেছে, আমি দেখতেছি, তোমরা, আমি দেখলাম যে এটা মিস হয়ে যায়, এটা কিন্তু তোমাদের মানে যারা আছে তোমাদের জন্য, সেও দেখবে, হ্যাঁ সে দেখবে। তো এটা তোমরা একটু করো, যার জন্য এটা আমার মনে হয়েছে আর কি। হ্যাঁ, আমি হলে তাই। তো যাই হোক, আমার মনে হয় এইটুকুই আমার পক্ষ থেকে আপাতত। আর কিছু তোমাদের কোশ্চেন থাকলে বলো, যে তোমাদের যদি আছে স্যারকে কোশ্চেনটা বলো।
ফার্স্ট কেস রিগার্ডিং ফার্স্ট কেস কিছু কোশ্চেন চ্যাট বক্সে আসছে স্যার। ও আচ্ছা, চ্যাট বক্সে আসছে। স্যার দেখি। স্যার আমি বলছি স্যার। স্যার আচ্ছা বলতেছি, বলো। কোভিডের সময় শোনো, এটা হলো যে কোভিডের জন্য হেলথ সেফটি প্র্যাকটিস করেই যেতে হবে আমাদের, কিন্তু সবাই মাস্ক পরবে, ওখানে রুগীকে মাস্ক পরা থাকবে এবং তোমরা স্যানিটাইজার নিবা, দ্যাট ইজ মাস্ট। ঠিক আছে, এটা কিন্তু আমরা এনশিওর করি, আমরা যা সেন্টার যে বঙ্গবন্ধুতে কিন্তু আমরা রুগীদেরকে মাস্ক সাপ্লাই করি, যে রুগীগুলো যা আমরা রেখে দিই, সো ইউ হ্যাভ টু কিপ ইট। ঠিক আছে। Another question, general examination we can't palpate abdomen. Without examining abdomen, can we tell CLD? কি কোশ্চেন করছেন স্যার। জি ওকে, ডক্টর কি কামাল পারভেজ নাকি কে? এ রহমান। আচ্ছা, ডক্টর রহমান। তো যেটা হলো তোমার, যে তুমি সিএলডি একটা রুগী যদি পেশেন্ট দেখো, তুমি তো দেখতেছো একটা অ্যাবডোমেন ডিস্টেন্ডেড আছে, এসআইটিস এর মতো আছে, তার ক্লাবিং আছে, তার গাইনোকোমেশিয়া আছে, তার তোমার স্পাইডার আছে, এগুলি এই কম্বিনেশনটা সিএলএসআর হবে না। ইট ইজ মোস্ট লাইকলি কেস অফ সিএলডি। এরকম করে বলতো, তোমাকে কিন্তু কেউ কনফার্ম বলবে না। তোমার কি মনে হয়, কারণ জেনারেল এক্সামিনেশন দেখার উদ্দেশ্যটা কি? হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ জেনারেল এক্সামিনেশন? পারপাস জেনারেল এক্সামিনেশন টু গাইড ইউ টু দ্য নেক্সট স্টেপ। তুমি কি মনে করছো? একটা লোকের রাউন্ডেড ফেস, পেরি অরবিটাল সোলিং হয়ে আছে, মনে করো একটা কুশিং মনে হয়, তখন আমার মনে করতে আমার কুশিং হলে আমার তো প্রেশার দেখতে হবে, ওইটা দেখতে হবে, এইটাই তো পারপাস। জেনারেশন মানে যে দ্যাট ডিজিজ ইজ দেয়ার নট দ্যাট। জেনারেশন হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু ফোকাস সামথিং অন ইউর নেক্সট স্টেপস, যে এই জেনারেশন এটা আমি দেখলাম, এখানে যেতে হবে। গেট মাই পয়েন্ট? একটা রুগী মনে করো যে ক্লাবিং আছে, একটা বয়স্ক রুগী ক্যাকে ক্লাবিং আছে, তাহলে আমাদের কি, তোমার কি মনে হয়? আমি যদি বলি যে একটা 70 ইয়ার্স রুগী, তার ক্লাবিং আছে, ক্যাকেক্সি আছে, রুগী দেখে আমাদের কি মনে হয়? মনে হবে যে এটা মেবি বঙ্কিয়াল কার্সিনোমা, তাই না? তো এইটাই গাইড। তো এটা যে বঙ্কিয়াল হবেই কোনো কথা, লাং অ্যাবসেসও হতে পারে। তো দ্যাট ইজ আ থিং যে আমাদের জেনারেশন এবার যাওয়া। এটা যেমন ওই বেলা যখন বললাম ডিপ জন্ডিস, আমি বলি না যে অবশ্যই জন্ডিস, কিন্তু তোমার মাথাতে একটা চিন্তা ঢুকবে যখন আমাদের চেম্বারে রুগী ঢুকে। আমি জানি ওয়াদুদ বলেন, খালেদ স্যার বলেন, মহসিন, তারা সবাই ভেটারান প্র্যাকটিশনার। তো ওরা ঢুকার সাথে সাথে ধারণা করে যে রুগীর এইটা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ঢুকার সাথে সাথে কিন্তু একটা ইমপ্রেশন হয়। তো এই লাইক দিস একটু করার জন্য। হ্যাঁ বলো। তারপর স্যার নেক্সট কোশ্চেন, ডক্টর রাইহান বলেছেন যে when examiner asks my diagnosis, is it better to answer, sir, I want to see the relevant examination? Of course, it is a postgrad examination. This is a difference between MRCP and FCPS. FCPS, MRCP start with general examination and go for them. তোমাকে যদি কেউ যদি পি করিয়াম এমআরসিপি পরীক্ষা, তোমার যদি হয়তো এমআরসিপি কেউ রেসিডেন্ট থাকতে পারে এখানে, ইন এমআরসিপি when you appear, you have to start from hands, স্যার, তাই না? তারপর হ্যান্ডস, ক্লাবিং আছে, প্রেশার আছে, পালস কেমন আছে, নেকবেন আছে, ইডিমা আছে, দেন ইউ গো ফর পি করিয়াম। দ্যাটস এ রিভার্স ওয়ে, দ্যাটস সেন্ট্রিফিউগাল টু সেন্ট্রিপেটাল। আর আমাদের সেন্ট্রিপেটাল টু সেন্ট্রিফিউগাল, মানে আমরা মেইন জায়গায় যাবো, তারপরে ডাইনামামে যাবো। তো এমআরসিপি গেলা কিন্তু, সো ইন পোস্ট এক্সামিনেশন উই এক্সপেক্ট ইউ উইল আস্ক, আই ওয়ান্ট টু সি দ্য রিলেভেন্ট, ইট ইজ এক্সপেক্টেড। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি দ্যাট, তুমি স্যারকে জিজ্ঞাসা করবা, স্যার আই ওয়ান্ট টু সি রিলেভেন্ট। আমি তো জানি কয়েকজন স্যার আছেন যে বলে, আমি এটা জিজ্ঞাসা করলাম কেন, দেখো নাই কেন, এটা ওনারা মাইন্ড করে। কেউ কেউ আছে তুমি জিজ্ঞাসা করো, এটা দেখতেই হবে, এটাই তো জানো না কেন। মানে আই ওয়ান্ট টু মিন দ্যাট ইজ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ ইউর এক্সামিনেশন প্রসিডিওর। গেট মাই পয়েন্টস? একটা অ্যাসাইটিস আছে, তার যদি একটা গাইনোকোমেশিয়া পাওয়া যায়, তুমি তো একজন হলো। অ্যাসাইটিস আছে, তার যদি লিম্ফ নোড পাও, একজন ডায়াগনোসিস হবে। সো ইউ হ্যাভ টু সি দ্য। স্যার কামাল পারভেজ জিজ্ঞাসা করছেন, আসসালামু আলাইকুম স্যার, উইদাউট ডুইং সিস্টেমিক এক্সামিনেশন ক্যান উই সে ওই একই কোশ্চেন ইন দিস কেস? তোমার ইট ডিপেন্ডস না, তোমার এটা বলতে চাবে না। যদি এক্সামিনার কখনো জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তুমি বল, তোমার নিজ থেকে স্যার তুমি আমি রিলেভেন্ট একটা, আমি অ্যাবডোমেন এক্সামিন করতে চাই। তুমি যদি বলো স্যার ওয়ান্ট টু এক্সামিন, কেন আমি জন্ডিস পাইছি, অ্যানিমিয়া পাইছি, প্রেসিভলি ইন্টার অ্যাবডোমিনাল প্যাথোলজি। বাট যদি কেউ এক্সামিনার জেনারেল আমার টাইম শর্ট পড়ে যায়, লাস্টে 3 মিনিটের সময় 4টা কেস করতে হবে, 3টা কেস, তখন তো দুটো বলো, তোমার দিকে কি মনে বলো? একটা ক্লাবিং আছে, ইচিং আছে, ডিপ জন্ডিস আছে, এটা আনসার কি? অবসেসিভ জন্ডিস, ইট মে বি লিঙ্ক দিস, ইট মে বি পানক্রিয়াসিরোসিস, লাইক দিস। That depends on the examiner's question. Arafat, Sir. I want to have a query. In a patient, whether in a cyanose patient or a breathless patient, when a candidate is seeing in a long case, is it relevant to use the pulse oximeter to see the saturation level, because it is being widely used nowadays? Sir, এই ব্যাপারে আমি একটা এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করি। 3 or 4 years ago,
foreigner examiner. He was from UK, and I was with him, not an examiner, the organizer. So when he was asking what is the saturation, he was a case of COPD. The candidate answered, sir, he has got no cyanosis, so I didn't examine the pulse oximeter. So that examiner become very furious. Oh, you will wait till the patient goes to the respiratory failure, then you will say, I will examine. So at 3 or 4 years ago, that's a common practice in the country. They see the pulse oximeter. সার্জেরা বলেন ওরা কিন্তু পালস অক্সিমিটার দেখবে। এখন আমাদের দেশেও কিন্তু ছাত্ররা পালস অক্সিমিটার নিয়ে যায়। বিশেষ করে গত পরীক্ষা আমরা এফসিএস পরীক্ষা নিলাম। আমরা কিন্তু এটা এখন সবাইকে চাচ্ছি। এবং আমরা কিন্তু চেম্বারও সবাই কিন্তু পালস অক্সিমিটার রাখে এখন। আরাফাত, আমি কিন্তু যেমন আমার প্র্যাকটিসে এখন হয়ে গেছে কি জানো, আমি পালস বিপি এন্ড SpO2 তিনটা কিন্তু আমার ইয়েতে প্রেসক্রিপশন নিয়ে দিই। দ্যাট ইজ অ্যাডভান্টেজ অফ কোভিড। অলসো সাম টেম্পারেচার। সবাইকে পালস অক্সিমিটার দিয়ে স্যাচুরেশন দেখতে হবে, এটা আমরা অভ্যাস করি। এটা আমাদেরকে শিখাইছে। আমার মনে হয় এটা ভালো অভ্যাস। ট্রু এবং SpO2 is less than 85, it carries the worst prognosis. Definitely, yes. Very important. At a cut of Very. So SpO2 তোমার নিয়ে যাও, তোমার যাদের আছে নিয়ে যাও, অসুবিধা কি আছে? যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন ঠিক করবা, বাট আই থিংক দ্যাট শুড বি প্র্যাকটিস নাওডেজ। আর কিছু কোশ্চেন নাই তো না, শেষ নাকি? অন এক্সপ্লেইনিং। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। না আসলে যে সবাই খেয়াল করো, আমি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলছি, স্যারেরা কিন্তু আহমেদুল কবির স্যার বলেছেন, খালেদ মুর্শিদ স্যার বলেছেন, আরাফাত স্যার বারবার জোর দিচ্ছেন, বি মেথডিক্যাল। এটা সাংঘাতিক ইম্পর্টেন্ট। তুমি ফোকাসড বায়াসড হয়ে যেও না একটা জিনিস পেয়ে, তুমি মেথডিক্যালি সবকটা জিনিস দেখো, এবং মেথডিক্যাল দেখলে যে কি ফাইন্ডিং পাচ্ছ তোমার ইন জেনারেল পরীক্ষা হলে তখন আমরা বলি কি তুমি কি পেয়েছো এটা, এখন তুমি কি করতে চাও, তখন আমরা আরেকটা সিস্টেমে চলে যাই। অথবা তোমার এটা শুরুতেই হয়তো কিছুটা ওই যেমন বলছিল তুমি ফেস থেকে যখন জন্ডিস করে তোমাকে হয়তো থামিয়ে বলে এখানে কিছু পেয়েছো এটা, তাহলে তুমি কি দেখতে চাও। আমরা কিন্তু এইভাবে কথা বলি। ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ইয়োরসেলফ লাইক দ্যাট। আচ্ছা, যেটা হলো আর দুই একটা কোশ্চেন যাচ্ছে, ইজ টাইম রানিং অর শর্ট, ক্যান আই জাম্প ডিউরিং লং কেস? লং কেসে তো জাম্প লং কেস আমি বুঝতেছি না, লং কেসের টাইম লং কেসের ভিতরে শেষ করতে হবে। আর লং কেসের সময় এক্সামিনেশনটা আসলে আমাদের এখানে একদম যে পুরো সিস্টেমেটিক করে, তুমি হিস্ট্রি নিলা এক্সামিন করলে, দ্যাটস আপ টু ইউ। আমরা সবসময় যে একদম মেথডিক্যাল কত তা না, লং কেসে বলে ইউ হ্যাভ দ্য মানে লিবার্টি টু ডু ইন ইউর ওন ওয়ে, যেহেতু এটা আমরা অবজার্ভ না এখনো। আর কামাল কর্মকার কোশ্চেন করেছে অন এক্সপ্লেইন অ্যাবাউট পেশেন্ট ম্যান্ডেটরি এক্সপ্লেইন না, যখন তুমি বলে দিস জেন্টলম্যান এটা বলাই ভালো, তাহলে অমুক তমুক না বলে মিডল এজ জেন্টলম্যান, সিনিয়র মানে এলডারলি ওমেন এইরকম বলা বেটার। ঠিক আছে, আমাদের দ্যাটস অল নাকি? থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের এক ক্লাসে তো সব সম্পূর্ণ স্যার, আমরা গাইড করেছেন স্যার কি দেখতে হবে ওরা। আসলে আমরা এক্সাক্ট সিনিয়র বুঝে গেলাম স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আমার যে আজকে এই যে চমৎকার ডিসকাশন, আমাদের যে প্যানেলিস্ট এবং বিশেষ করে সোহেল আরাফাত স্যার যেভাবে দেখিয়েছে মেথডিক্যালি, আমরা এক্সামিনার যদি বারবার প্র্যাকটিস করে তাহলে he will or she will be succeed. Now I am requesting Dr. Nazmul Hasan. He will present general examination theoretically. I think Dr. Nazmul will end this session within 20 minutes. Thank you, Dr. Nazmul. Okay. Dr. Shaun. এটা ওপেন হতে হতে আমি একটা জিনিস বলি যে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন ইজ এ রিফ্লেক্স, এবং এটা স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনে ইউ ক্যানট পন্ডার অ্যান্ড তোমার এটা ড্রাইভিং এর মতো, ইট ইজ এ রিফ্লেক্স। এই রিফ্লেক্সটা তৈরি করতে হবে, এবং যে যত বেশি করবে তার রিফ্লেক্স তত ভালো হবে। এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে। Respected teachers and dear participants, I am Dr. Nazmul Hasan. I am the Assistant Professor of Cardiology at Ad-Din Women's Medical College Hospital, Dhaka. I feel lucky and privileged that I got the opportunity to tell something about the general examination in front of my teachers and the participant. আমি আসলে খুব অনেক আলোচনা হয়ে গেছে, খুব বেশি আলোচনা করব না, চেষ্টা করব 10 to 15 মিনিটস আমার আলোচনা শেষ করে দেওয়ার জন্য। এবং আমার আলোচনার দুইটা এইমস থাকবে, একটা হলো যে আমার কিছু পরীক্ষা দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল, এমআরসিপি, বিসিপিএস একটা পরীক্ষা এবং এমডি, আমি জাস্ট আমার অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু কথা বলবো। আর আরেকটা হলো যে এক্সামিনেশন রিকোয়ারমেন্ট এবং এক্সামিনেশন কম্পোনেন্ট গুলো জাস্ট একটু দেখিয়ে দেবো কিছু ছবি, এবং সবশেষে জাস্ট 3-4 মিনিটে
কিভাবে জেনারেল এক্সামিনেশন প্রেজেন্ট করতে হবে বিভিন্ন ফরম্যাটে জাস্ট একটু হাইলাইট করে যাব। থ্যাংক ইউ। প্রথমেই যে জিনিসটা লাগবে সেটা হলো আমাদের রিকোয়ারমেন্ট কি কি লাগে। সাধারণত আমরা সবাই জানি স্টেথোস্কোপ, স্ফিগমোম্যানোমিটার, থার্মোমিটার, টর্চ, টাং ডিপ্রেসর, মেজারিং টেপ এন্ড স্কেল। মানে স্কেলও লাগে কিন্তু আমাদের জেবিপি মেজার করার জন্য। স্যানিটাইজারটা কিন্তু এখন আমাদের মাস্ট। বিশেষ করে আমাদের দেশের পরীক্ষাগুলোতে আগে এতটা ম্যান্ডেটরি ছিল না, বাট এমআরসিপিতে কিন্তু খুব ম্যান্ডেটরি ছিল, স্যানিটাইজার ইউজ করতেই হবে। এখানে স্যানিটাইজার ছিল, প্রথমে স্যানিটাইজার দুইবার ইউজ করতে হয়, প্রথমে শুরুতে এবং শেষে। এটা কিন্তু আসলে ইউকেতে প্র্যাকটিস করে। আমার 5th ইয়ারে আমি একটু ইংল্যান্ডের একটা হসপিটালে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল, সেখানে মানে কনসালটেন্ট স্যানিটাইজার ইউজ না করে কিন্তু নার্স কিন্তু আবার কনসালটেন্টকে বলে যা তুমি স্যানিটাইজার ইউজ করো না, কিন্তু এটা খেয়াল রাখতে হবে। আর কোভিড আসার পরে আমাদের খুব একটা কম্পোনেন্ট হয়ে গেছে, আমরা স্যানিটাইজার রাখবো। যে নোটগুলো হলো, আমরা কিন্তু স্যাররা সবাই বলছে এক্সামিনেশন স্টার্ট হবে কিন্তু আমরা যখন রুমে ঢুকি, অনেক সময় আমাদের প্রম্পটের আগেই কিন্তু আমাদের এক্সামিনেশন স্টার্ট হয়। কিছু কিছু পেশেন্ট দেখা যায় যে রুমে ঢুকার পরে পেশেন্ট হেঁটে আসে, ওই হাঁটাটা গেটটাও কিন্তু আমাদের একটা এক্সামিনেশনের পার্ট, মনে রাখতে হবে। নাম্বার 2 পয়েন্ট, আমরা মাঝে মাঝে ফোকাস শুধু পেশেন্টের উপর ফোকাস করি যে পেশেন্টের কি আছে, কিন্তু সারাউন্ডিং এরটা কিন্তু ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। সারাউন্ডিং বলে দুইটা বোঝায়, একটা হলো পেশেন্টের ইনস্ট্রুমেন্ট কি আছে, আইভি ক্যানুলা, ডায়ালাইসিস, সিবি লাইন, অনেক কিছু আছে, আর পাশাপাশি পাশে স্পুটাম পট আছে কিনা, ইনহেলার আছে কিনা, এই জিনিসগুলো কিন্তু ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট টু মেক এ গুড ডিফারেন্সিয়ালস। তার এক্সামিনেশন কন্টিনিউ হবে পুরাটা সময় পর্যন্ত, পেশেন্টের হ্যান্ডশেক করা থেকে থ্যাংক ইউ বলা পর্যন্ত। পেশেন্ট আমাকে অনেক সময় থ্যাংক ইউ বলে বিদেশের পরীক্ষা করতে, ওইটাও কিন্তু আমাদের এক্সামিনেশন, আমরা পেশেন্টের ভয়েসটাও জানতে পারবো। আমাদের প্রি রিকুইজিট কি কি, তো এক্সামিনেশন এনভায়রনমেন্ট যেটা আমি বেশি যাচ্ছি না, হ্যান্ড ওয়াশিং তো অবশ্যই আমাদের আগে এবং পরে দুবার, কিন্তু প্রপার লাইট এটা অবশ্যই লাগবে। এক্সপ্লেনেশন এন্ড পারমিশন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। স্যাররা কিন্তু বারবার বলছে যে এই দুইটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট। কারণ এমআরসিপি পরীক্ষা বা এখানে সব ক্যান্ডিডেট আছেন যে পেশেন্টকে এক্সপ্লেনেশন করতে হবে। আমরা হিস্ট্রি যেমন একটা রেপোর্ট বিল্ডিং করতে হয়, এক্সামিনেশন কিন্তু আমাদের রেপোর্ট বিল্ডিং করতে হয়। পেশেন্টকে টোটালি, সাপোজ পারমিশন, I am Dr. Hasan, I am the doctor here today, I have been instructed to examine your general status, is it okay for you? তোমার জন্য ঠিক আছে? বা আপনার বাংলা যদি আমরা বলি, if you feel any discomfort or pain during my examination, please let me know that I can be more humble. এই কথাগুলো বললে পেশেন্টের একটা কনফিডেন্ট গ্রো হয় এবং আপনাকে সাহায্য বেশি করবে। প্রেজেন্স অফ একটা অ্যাটেন্ডেন্ট লাগবে, এটা থাকে অলরেডি এক্সামিনেশনে। কারেক্ট পজিশন অফ ডক্টর এন্ড পেশেন্ট, এটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। কারণ কি দেখা যায় যে আমার পজিশন দেখলে আমার ডান পাশে থাকতে, পেশেন্টের ডান পাশে এক্সামিনের পজিশন থাকতে হবে, এবং পেশেন্টের পজিশনটা স্যাররা বারবার বলছে পেশেন্টের কমফোর্ট ইজ ভেরি মাচ আমাদের একটা সুপ্রিম পজিশন। কারণ একটু যদি আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল বলি, বাংলাদেশের পরীক্ষা তো অবশ্যই, এমআরসিপি পরীক্ষায় কিন্তু ক্লিনিক্যাল কমিউনিকেশন এবং ওয়েলফেয়ার এটাতে সবচেয়ে বেশি নাম্বার। ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন দেখা যায় 9 বা 10, আলটিমেটলি ওয়েলফেয়ারে কিন্তু 32 নাম্বার, মানে সবচেয়ে বেশি নাম্বার। অনেকেই কিন্তু আমাদের দেশে ওয়েলফেয়ারে ফেল করে, এটা কিন্তু একটা বড় একটা জিনিস। প্রপার এক্সপোজার, আপনার প্লেব, এএমসি, এমআরসি পরীক্ষাগুলোতে আপনাকে ফুল এক্সপোজার করে দেবে, ফিমেল হোক মেল হোক। তো আমাদের দেশে ডিউ টু রিলিজিয়াস এন্ড কালচারাল কিছু কনস্ট্রেনের জন্য আমাদের এক্সপোজারটা একটু আমাদের মতো করে নিব। এনশিওর হ্যান্ডস আর ওয়ার্ম, শীতকালে পরীক্ষা করতে গেলে দেখা যায় আমাদের হাত খুবই ঠান্ডা, পেশেন্টের ডিসকমফোর্ট, আমাদের হাতগুলো একটু ইয়ে করে নেব। জাস্ট আমি একটু কুইকলি চলে যাচ্ছি। জেনারেল এক্সামিনেশন আপনি কিভাবে শুরু করবেন, এটা বিভিন্ন ভাবে শুরু করা যায়, কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। আমরা আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে আমরা এই 25টা বা 26টা মুখস্থ করতাম, ইয়া থেকে শুরু করে অ্যাপিয়ারেন্স থেকে শুরু করে, ওইটাও করতে পারেন। অথবা সবচেয়ে বেটার আপনার নিজের মতো করে একটা মানে শুরু করেন, নিজের মতো করে। আমি যেটা ইয়া করি সেটা হলো অর্গান ওয়াইজ, মানে ওদের কিন্তু প্রথম বলছিল প্রথমে হাতে দেখবা, পরে পায়ে যাবা, পা থেকে আবার হাতে আসবা, এরকম না। আমি অর্গান এই অংশের পুরাটা এক্সামিনেশন শেষ করে ফেলবো। জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স, হ্যান্ডস, আর্ম, স্কিন, ফেস, এগুলো সবগুলো দেখে আমি ভাইটাল গুলো খেয়াল করবো। ভাইটাল গুলো কিন্তু অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট। চলে যাচ্ছি। জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। আমি প্রথম দেখি পেশেন্টের জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স, পেশেন্ট জেনারেল হেলথ অফ দিস পেশেন্ট কি হেলদি, পেশেন্ট ডিস্ট্রেস, ডিসকমফোর্ট ফিল করে দেখতে হবে। পেশেন্টের বডি বিল্ড আমরা সবাই জানি, হাইট, ওয়েট। চলে যাচ্ছি স্টেট অফ অ্যাওয়ারনেস, পেশেন্ট যদি দেখি আমি একটু পেশেন্ট একটা সিএলডির পেশেন্ট একটা ইয়া থাকতে পারে, ডিসওরিয়েন্টেড থাকতে পারে, ওরিয়েন্টেশন যদি আমার কাছে মনে হয় আমি একটু জিজ্ঞাসা করে ফেলবো টাইম, প্লেস এন্ড পারসন। মানে এখন আজকে মানে হয়তো বা সকালে যদি আমি ইয়া করি, আপনি ব্রেকফাস্ট কি করছেন, আপনার আজকে কি বার, মানে পার্সন সাথে অ্যাটেন্ডেন্ট চিনি কিনা, এই জিনিসগুলো আমি ইয়ে করে ফেলবো যদি পেশেন্ট ডিসওরিয়েন্টেড থাকে। সাধারণত ডিসওরিয়েন্টেড পেশেন্ট পরীক্ষা দেওয়া হয় না। ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন, মুড, অ্যাটিটিউড আমরা দেখবো, স্পিচ, ডিকুবিটাস আমরা একটু করে আসতেছি, পার্সোনাল হাইজিন, ব্রেথ এন্ড অডর। চলে যাচ্ছি।
জেনারেল স্টেট আমরা অনেক সময় পেশেন্টের ফেস দেখে বুঝতে পারি। আমরা জাস্ট আমি দেখাবো না, বডি বিল্ড আপনারা সবাই জানেন, এটা আমি দেখাচ্ছি না। পেশেন্ট ডরফিজম, জাইগান্টিজম হতে পারে, পেশেন্ট ম্যালনিউট্রিটেড হতে পারে, একটু আগে আলোচনা করা হয়েছে। আমি জাস্ট কম্পোনেন্ট গুলো দেখেই যাচ্ছি ছবিগুলো। আমরা কিভাবে বিএমআই দেখবো, যদি আপনার মনে হয় যে এই পেশেন্টের বিএমআই দেখা আমার দরকার, পেশেন্ট খুবই ক্যাকেকটিক, অথবা আপনি চাইতেও পারেন আমি হাইট ওয়েট দেখতে পারবো, অনেক সময় দরকার হয় না, বাট আপনি যে বিএমআই জিনিসটা জানেন এবং বলতে চাচ্ছেন, এটা আগে দেখাইতে হবে। একটা কথা বলি, এক্সামিনেশনে ভালো করা কিন্তু শুধুমাত্র নলেজ না, স্যার বলছে এভারেজ নলেজ, পাশাপাশি আমার অভিনয়তে আমি কতটুকু পারফর্ম করতে পারি, দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। এটা দরকার নাই। বডি মাস ইন্ডেক্স আপনারা সবাই জানেন, এগুলো আমি জাস্ট এক্সপ্লেন করতেছি না। নরমাল, ওভারওয়েট, পেশেন্টের লেভেল অফ কনসিয়াসনেস, আমি বলছি টাইম, প্লেস এন্ড পার্সনের উপর ভিত্তি করে ওরিয়েন্টেশনটা আমরা দেখবো। আমি চলে যাচ্ছি বিভিন্ন ফেসিয়াল, ফিটাল অ্যালকোহল সিনড্রোম, হাইপোথাইরয়েডিজম, ডাউন সিনড্রোম, আপনারা সবাই জানেন। আমি জাস্ট একটু কিছু এক্সাম্পল, কুশিং সিনড্রোম, নেফ্রোটিক সিনড্রোম, মিক্সিডেমা, মানে এক্সপ্রেশন ফেসিয়াল অ্যাপিয়ারেন্সটা, প্যারোটিড গ্যানালোজি, মানে অ্যাক্রোমেগালি, অনেক সময় অ্যাক্রাল পার্ট গুলো বড় থাকে। জাস্ট ছবিগুলো দেখে যাচ্ছি। যেমন একটা কুশিং সিনড্রোমের পেশেন্ট প্লেথোরিক, আমরা কিন্তু এখন মুন ফেস বলি না, মুন ফেসটা একটা মানুষকে করা হয়, বা কুশিং ওয়েড অ্যাপিয়ারেন্স বলি, মনে রাখতে হবে। অনেক কিছু কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। অ্যাক্রোমেগালি কিছু আমরা প্রোগনাটিজম পাই, জাস্ট এগুলো চলে যাচ্ছে। আমরা গ্রেভস ডিজিজে আমরা একটা স্টিয়ারিং ফেস পাই, একটা প্রোপটোসিস পাই, এই জিনিসগুলো আমরা দেখি। অ্যাপিয়ারেন্স হাইপোথাইরয়েডিজমে ল্যাটারাল ওয়ান থার্ড আইব্রো একটু চিকন হয়ে যায়, অনেক সময় থাকে না। পেশেন্টের জন্য একটু কিছু এক্সপ্রেশনলেস ফেস, পেশেন্ট একটু মানে মানে থাকে একটু, এই জিনিসগুলো আমরা থাকে। অনেক সময় হাইপোথাইরয়েডিজম কথা বলার সময় কিন্তু আমরা চাই হর্সনেস অফ ভয়েস থাকে। যাই হোক, এগুলো আমি চলে যাচ্ছি। ফেস না স্পিচ, পেশেন্টের যখন আপনি পেশেন্টের কথা বলবেন যে আমি আপনার দেখতে পারি, আপনার সমস্যা হলে আমাকে জানাবেন, তখন কিন্তু পেশেন্ট কথা বলবে। কথা বলার সময় আপনি দেখবেন পেশেন্ট কোনো ডিসফোনিয়া বা ডিজার্ট্রিয়া এগুলো কিছু আছে কিনা, এগুলোই কিন্তু কম্পোনেন্ট অফ দ্য ফুল জেনারেল এক্সামিনেশন। পজিশন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। পেশেন্ট কোন পজিশনে আছে, স্যার একটু আগে বলছিল, পেশেন্ট একটা অ্যাক্টিভ পজিশনে নিজের ইচ্ছা মতো নাকি প্যাসিভ পজিশনে। সেই প্রথম পেশেন্টে কিন্তু তাকে প্যাসিভ পজিশন, ধরে তাকে উঠাইতে হয়, ধরে নামাইতে হয়। আবার কিছু কম্পালসিভ পজিশন থাকে, একিউট পেরিকার্ডিটিস বা একিউট পেরিটোনিয়াল পেশেন্ট লিনিং ফরওয়ার্ডস থাকে, দেন পেশেন্ট একটু প্লুরিসি থাকে, পেশেন্ট একটু মাসকুলার পেইন থাকে, পেশেন্ট একটু বেন্ডিং থাকে। তারপর এগুলো আমি জাস্ট অর্থোপনিয়া খেয়াল রাখতে হবে। অর্থোপনিয়া কিন্তু পেশেন্ট অনেক সময় পেশেন্টের দেখা যায় যে পেশেন্টের একটা ব্যাকরেজ দেওয়া থাকে, অনেক সময় পিলো দেওয়া থাকে। কয়টা পিলো ইউজ করি এটা মাস্ট ইম্পর্টেন্ট। অনেক সময় কিন্তু এটা ফাইন্ডিং, পেশেন্টের 3টা বালিশ দেওয়া আছে, তার মানে তার শুইতে 3টা বালিশ লাগে। এটা কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। যদি পেশেন্টের 3টা বালিশ, কারণ 3টা বালিশ তো নর্মালি থাকে না আমাদের, এটাও কিন্তু আমাদের একটা ফাইন্ডিং এ চলে আসবে, খেয়াল রাখতে হবে। স্কোয়াটিং পজিশন, জাস্ট এগুলো আমি দেখে যাচ্ছি। বিভিন্ন কম্পালসিভ পজিশন থাকে, এটা আপনারা সবাই জানেন, অফিস টোটোনাস অনেক থাকতে পারে। এটা একটা টিপিক্যাল সিওপিডি পেশেন্টের একটা পেশেন্ট এভাবে বসে থাকে। গেটটাও কিন্তু যদিও নিউরোলজি, বাট এটাও কিন্তু পেশেন্ট, যদি আপনি দেখেন পেশেন্ট হাঁটতেছে বা আপনার কাছে মনে হয় পেশেন্ট গেট দেখা দরকার, আপনাকে পেশেন্টকে একটু হাতায়ও অবশ্যই দেখতে হবে। যদি আপনি বলবেন যে আমি দেখতে চাই পেশেন্টের গেট থেকে, যেহেতু এটার সম্বন্ধে আমাকে একটু কমেন্ট করতে হবে। পার্সোনাল হাইজিন নিয়ে অনেক কথা হয়েছে একটু আগে, আমরা পার্সোনাল হাইজিনও পেশেন্টটা দেখবো। ব্রেথ অডর, অনেক পেশেন্ট ফিটাল মানে সিএলডি পেশেন্ট, তারপরে আপনার ধরেন এই যে কিটোন বডি, এগুলো আমরা অনেক সময় হাই বাই হ্যান্ডস এন্ড আর্মস। হ্যান্ডস এন্ড আর্মস এর যে জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট, ক্লাবিং, কয়লোনাইকিয়া, লিউকোনাইকিয়া, পামারি রিথেমা, ডুপাইটেন্স কন্ট্রাকচার এবং হেপাটিক ফ্ল্যাপ। যদি আপনি কিন্তু হেপাটিক ফ্ল্যাপ মনে করেন না, যদি এটা আমাদের শুধুমাত্র ইয়ার এক্সামিনেশন, অ্যাবডোমিনাল, এটা কিন্তু জেনারেল এক্সামিনেশন আসতে পারে যদি আপনার মনে হয় যে আপনাদের ফ্ল্যাপ দেখা দরকার। দেখেন এখানে আমরা ক্লাবিং দেখি, উইন্ডোজ টেস্ট, শ্যামরত, এগুলো আপনারা সবাই জানেন। আমরা ক্লাবিং এর কিছু গ্রেডিং আছে 1 2 3 4, এটাও বই লেখা আছে জানেন। এখানে 3টা জিনিস দেখি আমরা, ফ্লাকচুয়েশন টেস্ট, নেইল বেড অ্যাঙ্গেলটা দেখি, উইন্ডোজ টেস্ট দেখি, লিউকোনাইকিয়া, কয়লোনাইকিয়া আমরা কিসে কিসে পাই সবাই জানি। নিকোটিন স্টেইন আসে, অনিকুলাইসিস, অনিকোমাইকোসিস, প্যারোনাইকিয়া, অনেক কিছু পেতে পারে হাতের মধ্যে। স্প্লিন্টার হিমোরেজ, ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিসে, নেল পিটিং, হাফ এন্ড হাফ নেল, বিউজ লাইন, অনেক কিছু পেতে পারি আমরা এখানে। হ্যান্ডস এর মধ্যে পামারি রিথেমা পেতে পারি, ডুপাইটেন্স কন্ট্রাকচার পেতে পারি। এই জিনিসগুলো কেন দেখাচ্ছি, কারণ আমাদের মাথায় রাখতে হবে। মাথায় না থাকলে কিন্তু আপনার হাতে আসবে না যে আমাকে কি কি দেখতে হবে। এখানে অ্যাক্রোমেগালি, জাস্ট আপনার হ্যান্ড গুলো মোটা মোটা থাকবে, আঙ্গুল গুলো। এখানে ডিজিটাল ইনফেক্ট থাকতে পারে, ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিসে, রেনল্ডস সিনড্রোমে আপনার এখানে পেশেন্টের কালার চেঞ্জ পাবেন। অনেক সময় পেলেগ্রা, যদি এখানে পাওয়া যায় না, সামনে কিছু স্কিন চেঞ্জ থাকে। আর্মসে কি দেখবেন, স্পাইডার নেভি, ব্রুইশিং, ওয়াস্পিং, স্ক্র্যাচ মার্ক, এগুলো অলরেডি আলোচনা হয়ে গেছে। ফেস আইতে কি দেখবেন, কনজাংটিভাল পেলোর, এনিমি আছে কিনা, জন্ডিস আছে কিনা। কর্নিয়াতে আপনার কেএফ রিং দেখতে হবে যদি লাগে। জ্যান্থালাজমা ইজ ইম্পর্টেন্ট, কারণ চোখের চারপাশে দেখতে হবে কোনো প্যারোটিড এনলার্জমেন্ট আছে কিনা। এনিমিয়ার সম্বন্ধে কথা আছে, এনিমিয়া কোথায় দেখবো, মিউকাস মেমব্রেন, কনজাংটিভা, লিপস, টাং এন্ড নেল বেডে দেখবো। এনিমিয়া জাস্ট আমরা দেখতেছি। এনিমিয়া অনেক সময় হাতে আমরা কম্পেয়ার করে দেখতে পারি এনিমিয়া। জন্ডিস আমরা কোথায় দেখি, স্কিনে দেখি, মিউকাস মেমব্রেন দেখি, আপার স্ক্লেরাতে দেখি।
পেশেন্টরা আমরা জন্ডিস ভাবে দেখে ইউলো কালারেশন হয়ে যায়, উপরের দিকে একটু অনেক সময় হাতে আমরা পেশেন্টকে কম্পেয়ার করে দেখতে পারি পেশেন্টের জন্ডিস আছে কিনা, জাস্ট একটু ছবি দেখানো। প্যারোটিড এনলার্জমেন্ট অনেক সময় থাকে, জেন্টাল লেজমা থাকে বিভিন্ন, অনেক সময় টেন্ডারনেস দেখতে হয়, বিভিন্ন বনি টেন্ডারনেস, যদি মনে হয় আপনার কাছে সাইনাস টেন্ডারনেস অথবা বনি টেন্ডারনেস আমরা ওভার দি স্টার্নাম অথবা ওভার দি অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র আইলেক্স স্পাইন দেখি আমরা। মাউথে কি দেখি একটু আগে বলছি, ব্রেথ দেখি, অ্যাঙ্গুলার স্টোমাটাইটিস, চিলাইটিস, আলসারেশন, জিঞ্জিভাইটিস আছে কিনা, পিগমেন্টেশন আছে কিনা, গ্লসাইটিস, লিউকোপ্লাকিয়া, ফারিং এগুলো আছে কিনা সবগুলো কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে। গ্লসাইটিস, ওরাল থ্রাশ থাকতে পারে, অ্যাট্রোপিক গ্লসাইটিস, টাং এবং গামও আমাদের দেখতে হবে পেশেন্টের যদি কোনো সমস্যা আছে কিনা। ইয়াতে নেক এন্ড চেস্টে আমরা কি দেখি, সার্ভাইকাল লিম্ফোডেনোপ্যাথি, সুপ্রাক্লোরাল গ্ল্যান্ড গুলো দেখি। আমি একটা কথা বলে যাই, কারণ আমাদের কিন্তু নেক্সট ক্লাসগুলো কিন্তু যে পালস, জেবিপি, লিমনোড, থাইরয়েডের আলাদা আলাদা ক্লাস আছে, এজন্য এগুলো আমি ডিটেইলস যাচ্ছি না। সিমেট্রি চেস্ট দেখি, থাইরয়েড সোয়েলিং দেখি, অ্যাঙ্গোর্স নেক বেন দেখি, নেক এবং চেস্টের মধ্যে এই ফাইন্ডিং গুলো দেখি। হাইপারথাইরয়েডিজমে দেখি আমরা, থাইরয়েড এক্সামিনেশন আমাদের যেহেতু ডিটেইলস ক্লাস আছে আমি জাস্ট স্কিপ করে যাচ্ছি আজকে। স্কিনে আমরা অনেক কিছু দেখি, প্যালোর, সায়ানোসিস, ইয়েলো স্কিন, রেডনেস আছে কিনা, কোনো পিগমেন্টেশন আছে কিনা, কোনো ডিসকালারেশন আছে কিনা। These are the component because sometimes skin তো আমাদের সবচেয়ে বড় অর্গান, এটা আমাদের ক্লু দেয় আমাদের কোনো ভিতরে কোনো ডিজিজ আছে কিনা, প্যাথোলজি আছে কিনা। সায়ানোসিস আমরা দেখি, অলরেডি আলোচনা হয়েছে সায়ানোসিস, আমরা সেন্ট্রাল সায়ানোসিস, পেরিফেরাল সায়ানোসিস, মাঝে মাঝে আমাদের ডিফারেন্সিয়াল সায়ানোসিস আছে, কিছু আছে আপার লিম্বে পাওয়া যায়, লোয়ার লিম্বে পাওয়া যায়। আমরা এগুলো দেখি। সেন্ট্রাল পেরিফেরালের পার্থক্য আপনারা সবাই জানেন যে এটা হোল বডিতে হয়, সেন্ট্রালটা পেরিফেরালতে কিছু অংশে হয়। সেন্ট্রালটা কিছু রেসপিরেটরি কার্ডিয়াক কজ হয়, পেরিফেরালটা ভ্যাসোস্পাজম বা লোকালাইজড কজের কারণে হয়, জাস্ট এটা আপনারা সবাই জানেন। আমি চলে যাচ্ছি লাংসে সায়ানোসিস আমরা দেখি। ইয়াতে এই যে অনেক সময় সায়ানোসিস ক্লাবিং একসাথে থাকে, একটু আগে স্যার যেটা দেখালো সায়ানোসিস এবং ক্লাবিং কিন্তু অনেক সময় একসাথে থাকে। আমি চলে যাচ্ছি, ডিসকালারেশন দেখি আমরা, ভিটিলিগো, লিউকোপ্লাকিয়া দেখি আমরা, র্যাশেস, বিভিন্ন র্যাশেস দেখি, মেকিউল, পেপুল, জাস্ট আমি একটু স্কিপ করে যাচ্ছি। হারপিস জোস্টার, বিভিন্ন হিমোরেজ দেখি। পেটিচি কখন বলি, লেস দেন 2 মিলিমিটার, পারপুরা 3 to 5 মিলিমিটার, একাইমোসিস মোর দেন 5 মিলিমিটার। স্পাইডার এনজিওমা দেখি, জাস্ট আমি বিভিন্ন স্ট্রায়া দেখি, স্ট্রায়া রুব্রা, পারপুরিক ইরাপশন, ইরেথেমা নোডুসাম, একাইমোসিস, ইডেমা। ইডেমা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আপনি খেয়াল রাখতে হবে কিছু কিছু জায়গায়, যেমন ইডেমা আমি যেখানে বনি প্রমিনেন্সের এগেইনস্টে আপনি প্রেসার দিবেন, পেশেন্টকে অবশ্যই সেকেন্ড বার জিজ্ঞাসা করতে হবে, ডু ইউ হ্যাভ এনি পেইন দেয়ার। যদি আপনার পেইন থাকে পেশেন্টকে জেন্টলি করতে হবে, কারণ পেশেন্টকে হার্ট আমাদের কোনোভাবেই করা যাবে না। ইডেমাটা আমরা সাধারণত ওভার দ্য বনি প্রমিনেন্স, মিডিয়াল মেলুলাস অথবা শিনের এগেইনস্টে দেখি। যে সমস্ত পেশেন্ট বেড রিডেন তাদের ওভার দ্য স্যাক্রামে দেখি। ইডেমার গ্রেডিং গুলো ইম্পর্টেন্ট, আমরা দেখা যায় যে অনেক সময় ইডেমা কতটুকু ডিপ্রেশন হয়েছে এবং কিভাবে ডিসঅ্যাপিয়ার হচ্ছে এটা কিন্তু আমরা গ্রেডিং করি। 2 মিলিমিটার অথবা ডিসঅ্যাপিয়ার ইমিডিয়েটলি হয় 1+, 2+ হলো 2 to 4 মিলিমিটার, 3+ এবং 4+। ডিসঅ্যাপিয়ার কত দেরিতে হচ্ছে এবং কতটুকু ডিপ্রেশন হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে আমরা ইডেমা স্কেলটা করি। এটা প্রোট্রুডেড আইবল। ইয়াতে লিমনোডস নিয়ে অনেক আলোচনা হবে নেক্সট, আমি জাস্ট স্কিপ করে যাচ্ছি। স্যার যেটা বললো, লিমনোড সবসময় যে বসাইয়া পিছন থেকে সামনে থেকে দেখতে হবে। ডিস্ট্রেস পেশেন্ট হলে কিন্তু আমরা কমফোর্টেবলি যেভাবে আমাদের দেখা দরকার ওদিকে সাধারণত সার্ভাইকাল গ্রুপটা এবং সুপ্রাক্লাভিয়াল গ্রুপটা আমাদের লিমনোডটা আমরা বেশি দেখি। আমরা হেড এন্ড নেক আমরা যাচ্ছি, সার্ভাইকাল অ্যাডোনোমিতে আমরা দেখি। এপিটোক্লেস, স্যার কিন্তু এপিটোক্লেস বলছে, অনেক সময় কিন্তু লিম্ফেডেনোমিতে যদি আপনাকে শুধু প্রম দেওয়া থাকে, খেয়াল করবেন সার্ভাইকাল না পাইলে কিন্তু এপিটোক্লেস থাকতে পারে, যেটা স্যার বারবার বলছেন, এর জন্য আমি একটা ছবি দেখাচ্ছি। এপিটোক্লেস লিমনোড আমরা দেখি। এক্সিলা, আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, একটা যে সমস্ত পেশেন্ট আমরা প্রথম থেকে পারমিশন নিব, যেখানে যে সমস্ত এরিয়া ভেরি ক্লোজ টু দি প্রাইভেট পার্ট, এখানে কিন্তু সেকেন্ড পারমিশন নিতে হবে। সাপোজ আপনি ফিমোরাল আর্টারি পালস দেখবেন, এখানে বলতে হবে আই উড লাইক টু এক্সামিন ইউর ফিমোরাল পালস, ইজ ইট ওকে ফর ইউ, ওই সময় বলতে হবে। আপনি একটা ফিমেল পেশেন্টের এক্সিলা দেখবেন, এখানে তো বলতে হবে বাবা বা মা আমাদের দেশে হলো, আমি কিন্তু আপনাকে এখানে হাত দিচ্ছি। প্রথম পারমিশন নিলেই কিন্তু শেষ না, এখানে প্রাইভেট পার্টস গুলো কিন্তু অবশ্যই সেকেন্ড পারমিশন নিতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে। এক্সিলা দেখলাম, এক্সিলার লিম্ফেডেনোপ্যাথি দেখাচ্ছে একটা ছবি, এখানে জাস্ট লিমনোড কজ গুলো জাস্ট এগুলো আপনারা পাবেন। অনেক সময় বিভিন্ন ভেরিকোসাইটিস থাকে আমার ইয়ার মধ্যে, লোয়ার লিম্বের মধ্যে, এগুলো কিন্তু আমাদের দেখতে হবে কোনো ভেরিকোস ভেইন আছে কিনা, অথবা যাদের বাইপাস সার্জারি থাকে তাদের সময় স্যাফানাস ভেইন গ্রাফটের ইয়া থাকতে পারে। যে জেবিপিটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, এটা একটা সুতরাং আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। জেবিপির ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের পজিশনটা 45 ডিগ্রি ব্যাকরেস্ট চাইতে হবে। কেন আমরা জেবিপিটা, যেহেতু জেবিপি ক্লাস আছে, আমি জাস্ট কয়েকটা পয়েন্ট বলছি। এটা একটা যেহেতু ডাইরেক্ট ফোর্স আরে রাইট ইন্টারনাল জুগুলার ভেইনটা এবং অ্যানাটমিক্যালি ক্লোজার টু আরে, এজন্য আমরা এক্সটার্নাল জুগুলার থেকে ইন্টারনাল জুগুলার ভেইনটাই দেখি। এবং দেখেন এই পজিশনটা কিন্তু এভাবে থাকবে, পেশেন্টের ব্যাক পিছনে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকবে, এটা ব্যাক রেস্ট থাকবে,
এখানে দুইটা স্কেল ইউজ করতে হবে, লাইটটা ফেলতে হবে ট্যানজেনশিয়ালি, যদি এটা নিয়ে আলোচনা হবে পরবর্তী ক্লাসে, এবং ট্যানজেনশিয়ালি প্রথম আপার বর্ডারটা বের করতে হবে, দুইটা স্কেলের সাহায্য নিব, টার্নাল অ্যাঙ্গেল থেকে যেই ডিস্টেন্সটা ওই ডিস্টেন্সটা কিন্তু মূলত জেবিপি। আমরা দুই ভাবে বলতে পারি, টার্নাল অ্যাঙ্গেল থেকে কতটুকু দূরত্ব বলতে পারি, অথবা সাথে 5 মিলিমিটার সেন্টিমিটার যোগ করে দিলে কিন্তু আমরা রাইট এট্রিয়াম থেকে কতটুকু দূরে এটা আমরা বলতে পারি। সুতরাং এই কথাটা খেয়াল রাখতে, জেবিপি কিন্তু দুইটা জিনিস দেখতে হবে, জেবিপি অ্যাঙ্গোর্স ও নট অ্যাঙ্গোর্স, পাশাপাশি ওয়েভ ফর্ম গুলো দেখতে হবে। জেবিপিটা কনফার্ম করার জন্য আমাদের হেপাটোজুগুলার রিফ্লেক্স দিতে হবে। হেপাটোজুগুলার রিফ্লেক্স আমরা নরমালি বুঝি কি, লিভারের উপর চাপ দিব, কখনো লিভারের উপর চাপ দেওয়া যাবে না, কিন্তু কনজেস্টিভ এখানে লিভার খুব টেন্ডার থাকে। ঠিক এমন ভাবে অ্যাবডোমেনে প্রেসার করবো যেমন লিভারের উপর পেসিভ প্রেসার করে আলটিমেটলি আমাদের এখানে ব্লাডের কলামটা হয়, রেজড হয়। এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আমাদের। নেকবেনের আমাদের ওয়েব গুলো নিয়ে পরে আলোচনা হবে, আমি স্কিপ করে যাচ্ছি। আমরা ভেনাস পালস, ক্যারোটিড পালসের পার্থক্য অনেক সময় আমাদের জিজ্ঞাসা করে, এটা বইতে দেওয়া আছে, সবগুলো ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন বই আপনারা জানবেন। ভাইটালস, আমি প্রায় শেষ পর্যন্ত চলে আসছি। পালস, এই ভাইটালস কিন্তু অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট, আমাদের দেখতে হবে। পালস আমাদের পালসের কোন কোন কি কোথায় কোথায় আমরা দেখি, রেডিয়াল, ব্রাকিয়াল, ক্যারোটিড, ফিমোরাল, পপলিটাল, বিভিন্ন জায়গায় আমরা পালস দেখি। পেরিফেরাল পালস দেখার জন্য পালস এক্সামিনেশন বেসিক্যালি আমরা তিনটা ফিঙ্গার ইউজ করি, ইন্ডেক্স, মিডল এন্ড রিং ফিঙ্গার। তিনটা কাজ, একটা হলো ফোর্স অফ পালস দেখার জন্য, একটা হলো ডিস্টালটা অবলিটারেটেড ফ্লো, মাঝখানেটা কিন্তু আপনি কাউন্ট করবেন এবং বাকি ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো দেখবেন। টেকনিক ওভার, এখানে আমরা ফিল ওভার দ্য বনি এরিয়া, এখানে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের পালস কিন্তু মোবাইল দিয়ে দেখা যাবে না, অবশ্যই রিস্ট ওয়াচ হতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে। এখন আমরা সাধারণত 30 সেকেন্ড আমরা যদি কাউন্ট করি, ইটস ফাইন। যদি রেগুলার হয় 2 দিয়ে গুণ দিতে পারবো, যদি ইরেগুলার হয় উই হ্যাভ টু কাউন্ট আপনার 1 মিনিট। আর ইরেগুলার হলে কিন্তু পালস ডেফিসিট দেখতে হবে, যেহেতু পালস নিয়ে ক্লাস আছে আমি আর ওটা যাচ্ছি না। ক্যারোটিড পালস এবং দেখার কয়েকটা কথা খেয়াল রাখতে হবে। ক্যারোটিড পালস দেখার ক্ষেত্রে কখনো আমরা পেশেন্টকে দাঁড়া করিয়ে দেখবো না, অবশ্যই সুপাইন পজিশন দেখবো, দুই পাশে একসাথে দেখবো না। সব কিছু সিমেট্রি দেখছি, সব পালসের সিমেট্রি একসাথে দেখি, বাট ক্যারোটিডের সিমেট্রি আমরা একসাথে দেখবো না, আবার একটার পর একটা দেখবো। আর একটা হলো ক্যারোটিড দেখার আগে সবচেয়ে ভালো আপনি যদি স্টেথোস্কোপ দিয়ে কোনো ক্যারোটিড বই আছে কিনা এই জিনিসটা কনফার্ম করে দেখেন, কারণ অনেক সময় দেখা কিছু সফট থ্রম্বাস থাকতে পারে। আলটিমেটলি এটা যেহেতু খুব পালপেশন করলে এম্বোলিজম হয়ে একটা স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা আছে, আপনি দেখতে পারেন, তো ইয়া দিয়া কোনো সমস্যা হবে না। রেডিও ফিমোরাল দিলে দেখি, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে ফিমোরালে হাত দেওয়ার আগে অবশ্যই সেকেন্ড পারমিশন ইজ ম্যান্ডেটরি। পালসের আমরা রেট, রিদম, ভলিউম, ক্যারেক্টার, সিমেট্রি, আদার পেরিফেরাল পালস এবং স্টেট অফ দি আর্টারিয়াল ওয়াল, এগুলো আমি ডিটেইলস যাচ্ছি না। ব্লাড প্রেশারের 3টা কম্পোনেন্ট মনে রাখতে হবে। ব্লাড প্রেশার ইজিলি মাপতে হয় না, বাট আপনি বলবেন যে আমি ব্লাড প্রেশার মাপতে চাই, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এক্সামিনার বলে মাপার দরকার নেই। ব্লাড প্রেশার 3টা পয়েন্ট, নাম্বার 1 আপনি এক হাতে মাপবেন প্রথমে, তারপরে আবার দ্বিতীয় কম্পোনেন্ট হলো অপোজিট সাইডে মাপা, 3 নাম্বার পোস্টুরাল ড্রপ আছে কিনা। 3টা কম্পোনেন্ট কিন্তু আপনি যদি মাপেন এক হাতে মাপেন, যদি মাপতে আপনাকে বলে যে মেজার দি ব্লাড প্রেশার, আপনি বলেন স্যার আই উড লাইক টু মেজার দি ব্লাড প্রেশার ইন অপোজিট হ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল এজ আই ওয়ান্ট টু সি দ্য whether there is any postural drop or not, এই কথাটা খেয়াল রাখতে হবে। ব্লাড প্রেশার আমরা ইনডাইরেক্ট মেথডে মাপি, ডাইরেক্ট মেথড তো আমাদের এক্সামিনেশনে থাকবে না। আমরা পালপিটরি ফলোড বাই অসকালটেটরি, আমরা অনেকগুলো আছে, আমরা সাধারণত অটোমেটেড যে স্ফিগনো অ্যান্ড্রয়েড স্ফিগনোমিটার আমরা ইউজ করি ব্লাড প্রেশার মাপার সময়। আমরা এখানে সিস্টোলিক, ডায়াস্টোলিক, পালস প্রেশার এবং মিন প্রেশার সব আছে, আপনারা সবাই জানেন। আমি জাস্ট রেসপিরেটরি রেট ইজ ইম্পর্টেন্ট, আমরা রেসপিরেটরি রেটও পেশেন্টের দেখবো। আমরা দুই ভাবে দেখতে পারি, একটু পেশেন্টের মানে ইয়াং মেল পেশেন্ট হলে উপরে হাত দিয়ে দেখতে পারি কয়বার উঠানামা করে, যদি তার অথবা পেশেন্টকে আমরা কাউন্ট করতে পারি রেসপিরেটরি রেটটা। দেন টেম্পারেচার অবশ্যই আমাদের ইম্পর্টেন্ট, আমাদের টেম্পারেচার মাপবো আমরা, ওরালি মাপা যায়, ইন কেস অফ চিলড্রেন আমরা পার রেক্টালি মাপতে পারি। সুতরাং জাস্ট কম্পোনেন্ট গুলো আমি খুব দ্রুত দেখিয়ে দিচ্ছি, আমি এখন কিভাবে প্রেজেন্ট করবে জাস্ট আমি কয়েকটা কথা বলে আমরা ক্লাস শেষ করে দিব। আমার প্রায় লাস্ট স্লাইড। আমরা প্রথম জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স আমি অলরেডি বলেছি, পেশেন্ট কি ইল লুকিং, সাধারণত হাসপাতালে পেশেন্ট আসে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইল লুকিং থাকে, পেশেন্ট যদি ডিস্ট্রেস থাকে আপনাকে বলতে হবে অ্যাপিয়ারেন্সে পেশেন্ট ডিস্ট্রেস। ওরিয়েন্টেশন যদি ভালো থাকে, ওরিয়েন্টেড টু টাইম, প্লেস এন্ড পারসন, শেষ। কোঅপারেশন, পেশেন্ট ইজ কোঅপারেটিভ। সাধারণত কোঅপারেশনটা নির্ভর করে আপনি কতটুকু পেশেন্টকে কমিউনিকেশন করে পেশেন্টের সাথে কতটুকু রেপোর্ট বিল করছেন। আপনি যদি 2-3 বার ব্যথা দেন পেশেন্ট কোঅপারেটিভ হবে না। পজিশন ডিকুবিটাস সাধারণত অন চয়েস থাকে, যদি পেশেন্ট লিনিং ফরওয়ার্ড থাকে আপনাকে বলতে হবে লিনিং ফরওয়ার্ড। বডি বিল্ড সাধারণত এভারেজ অথবা কেকেকটিক, এই কথাটা বলে দিতে হবে। হাইট, ওয়েট, বিএমআই বডি বিল্ডের সাথে চলে যাবে। নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস দেখার জন্য আমরা অনেক কিছু দেখি, অনেক সময় ট্রাইকাসপিড, স্কিন ফোল্ড, তারপর আপনার ওরাল কেভিটি, অনেক কিছু দেখে আমরা নিউট্রিশন ঠিক করি। গেট তো ম্যান্ডেটরি না, বাট এটা কি পয়েন্ট যদি আপনার মনে হয় অন্যান্য এক্সামিনেশন গেট আপনার দেখতে হবে। পেলোর আমরা কোন কোন জায়গায় অ্যাবসেন্ট হতে পারে, মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার। ইকটেরাসটা পেশেন্ট মাইল্ডলি ইকটেরিক, মডারেটলি বা সিভিয়ারলি। সায়ানোসিস দেখি সেন্ট্রাল না পেরিফেরাল আপনাকে বলতে হবে। ক্লাবিং এটা কি অ্যাবসেন্ট, প্রেজেন্ট হলো গ্রেডিং, আপনি কোন গ্রেডে পেশেন্টের ক্লাবিং আছে এটা বলে দিতে পারবেন। কলোনাইকিয়া অ্যাবসেন্ট ও প্রেজেন্ট,
লিকুনাইকিয়া, এটাও অ্যাবসেন্ট প্রেজেন্ট। ইডেমাটা ইজ ইম্পর্টেন্ট। যদি আপনার আমি যে তিনটা প্লেস বললাম, মিডিয়াল মেলুলাস, শিন অফ দি টিবিয়া অথবা সেক্রাম, এখানে আপনার ইডিমার গ্রেডিংটাও আমি যেটা আপনাদেরকে দেখাইছি ওইটা বলতে হবে। লিম নোড পালপেবল, সাধারণত লিম নোড অ্যাবসেন্ট কিন্তু বলা যাবে না, মনে রাখতে হবে। লিম নোড অ্যাবসেন্ট ছাড়া কোনো মানুষ বাঁচতে পারে না। লিম নোড পালপেবল অথবা নট পালপেবল, এই কথা অনেক সময় কিন্তু আমরা এগুলো বলে ফেলি মাঝে মাঝে। ইডেমা, লিম নোড গ্রাম, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড অ্যাবসেন্ট কিন্তু না, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড আছে, পালপেবল নট পালপেবল। পালপেবল আপনাকে পুরো ডেসক্রিপশন দিতে হবে, কিন্তু আমার থাইরয়েডের ক্লাসেস আমি ওদিকে যাচ্ছি না। জেবিপি অ্যাবসেন্ট বলা যাবে, মানে জেবিপি তো জুগুলার ভেইন তো অবশ্যই আছে, কেন অথবা নট অ্যাঙ্গর ছিল আপনাকে বলতে হবে কতটুকু প্রেসার, কত সেন্টিমিটার ওয়াটার, পাশাপাশি কোন ওয়েভ গুলো কিরকম, এটা আপনাকে বলতে হবে। স্কিন কন্ডিশন আমি অনেকগুলো এক্সাম্পল দেখলাম, আপনারা জানেন। বনি টেন্ডারনেস ইম্পর্টেন্ট, পেশেন্ট গুলো বনি টেন্ডারনেস আছে কিনা। টেম্পারেচার একটা কথা, ভাইটাল সাইন গুলো অনেকে কি করে, আমাদের সময় ফাইনাল প্রোফে একজন ফেল করছে যে পালস নরমাল, ব্লাড প্রেশার নরমাল, টেম্পারেচার নরমাল। পালস, আমার কাছে মনে হয় স্যাররা আছেন, পালস, ব্লাড প্রেশার, টেম্পারেচার কখনো কোনো ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনে নর্মাল হয় না, কারণ এগুলো সবগুলো মেজারমেন্ট আছে। সুতরাং আপনাকে টেম্পারেচার বলতে হবে এত ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ফারেনহাইট। পালসের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত, আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিই, এক্সামিনেশন অফ পালস অফ দিস পেশেন্ট রিভিল রেট ইজ 72 beats per minute, rhythm is regular, there is there is no radial or radiofemoral delay, and condition of the vessel walls are normal, and all the peripheral pulses are present and normal. এইভাবে কিন্তু একটু ডেসক্রাইব করে আপনাকে বলতে হবে। তারপরে রেসপিরেটরি রেট বলতে হবে আপনার কত পার মিনিট। ব্লাড প্রেশার এভাবে বলতে হবে, ব্লাড প্রেশার ইজ 120/80 millimeter mercury, which is symmetrically normal and there is no postural drop. কিন্তু এটা বলে কিন্তু থেমে থাকবে না, এগুলো আমাদের আন্ডারগ্রাজুয়েটের পয়েন্ট গুলো আমি দেখাইছি। নিচের দুইটা পয়েন্ট ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। there is only any clinical instrument, what's about the surroundings. পেশেন্টের আইভি গুলো অনেক সময় মিস করে যাই। পেশেন্টের সিভি লাইন আছে, এনজি টিউব আছে, ইউরিনারি ক্যাথেটার আছে, এবি ফিস্টুলা আছে, এগুলো কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। সারাউন্ডিং যেটা পেশেন্টের সাইকোলজি, ব্রঙ্কিয়াইটিস, স্পুটাম পোর্ট আছে কিনা, এমআরসিপি তে দেওয়া থাকে, অনেক পরীক্ষায় আমাদের দেশে গুলো দেওয়া থাকে, স্পুটাম পোর্ট থাকে, পেশেন্ট নেবুলাইজ ইউজ করে নেবুলাইজে থাকে, এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের ইম্পর্টেন্ট। সুতরাং আমার শেষ, কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, স্যাররা যেটা বলছে, জলিল স্যার, জলিল স্যার আমাকে খুব আদর করতে, একদিন দেখে আমাকে বলছে, নাজমুল এই যে এক্সামিনেশনটা কেমন যেন প্র্যাকটিসটা, জেনারেল এক্সামিনেশন কয়টা পয়েন্ট, মনে হয় যে 1 মিনিটে শেষ, আমরা অনেক সময় করি না, সহজ 2 মিনিটে শেষ। তুমি যে রেগুলার সিগারেট খায় সে যেভাবে সিগারেট ধরায়, আর যে বছরে একবার সিগারেট খায় সেই যেভাবে সিগারেট ধরায়, এটা আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। মানে লাইটিং যেভাবে করে কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট। আমরা যদি মাঝে মাঝে মনে করি না জেনারেল এক্সামিনেশন অনেক সহজ, কিন্তু পরীক্ষার সময় কি যদি আমরা দেখি, দেখা যাবে যে আমাদের অনেক পয়েন্ট মিস হয়। আপনি রেগুলার করেন এই পয়েন্টগুলোর আলোকে, সুতরাং আমার মনে হয় আপনি পাস করবেন। আর প্রেজেন্ট করার সময় কয়েকটা জিনিস, একটা হলো প্রেজেন্ট অনেক সময় কি করে আমরা যদি প্রেজেন্ট ইউর ফেস, আমরা অনেক সময় এত ভয়ে থাকি পেশেন্টের দিকে তাকে আমরা প্রেজেন্ট করি, কিন্তু কখনো হবে না। এক্সামিন করার সময় ইউ ফেস টুয়ার্ডস পেশেন্ট, কিন্তু প্রেজেন্ট করার সময় কিন্তু আপনার ফেসটা থাকতে হবে টুয়ার্ডস এক্সামিনার, কথাটা মনে রাখতে হবে। নাম্বার 2, আপনার বডি পজিশন নর্মাল রাখতে পারেন। ছোট অনেক সময় অনেকে পিছনে হাত দেয়, পিছনে কিন্তু হাত দেওয়ার চেষ্টা করেন না, হাতটা সামনে থাকাটাই বেটার, কারণ পিছনে হাতটা একটু কেমন যেন খারাপ দেখা যায়। আরেকটা ফাইন্ডিং এর ক্ষেত্রে, যেটা নাই সিনথেসিস করে ওই ফাইন্ডিং বলা যাবে না, দয়া করে, ওইটার মধ্যে কোনো নেগেটিভ মার্কিং আছে। আর আপনি পান না, এটা আপনার দোষ কম, কিন্তু না পাইয়া বলাটা কিন্তু দোষ বেশি। সুতরাং আমি সবাইকে, যারা আজকে পার্টিসিপেন্ট আছেন, আমি বলবো প্লিজ প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস। Thank you. Thank you, Nazmul. I'm really proud of you as a CMCian. Excellent presentation. I think smart, very smart, and also student of Shohael Arafat by student. I think after presentation discussion, I think we a team, IPDI team, we have real challenge to arrange this type of clinical classes in the webinar. I thanks our Cloud.com, event management, and also Incepta Pharmaceuticals. I'm requesting Khalid Mohsin sir a few comments regarding these topics today. Thank you. Dr. Nazmul has presented very nicely and elaborately. I just want to add 1 or 2 things. When we are examining the patient, don't forget to examine the back of the elbow. This is, we miss very, very often. হাতের কোনটা ঘুরায় কিন্তু পিছন দিকটা দেখতে হবে, এখানে কিন্তু অনেক ফাইন্ডিং থাকতে পারে। এখানে সাবকিউটেনিয়াস নোডিউল থাকতে পারে, হ্যাঁ, টেন্ডন জ্যান্থোমা থাকতে পারে, সোরিয়াটিক প্ল্যাক থাকতে পারে। এই 3টা জিনিস কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এটা এক্সামিনার কিন্তু খেয়াল করবে যে তুমি এলবোর পিছন দিকটা দেখছো কিনা, এইটা কিন্তু কোনো সময় ভুল করা যাবে না। আরেকটা হলো যে দাড়িওয়ালা লোকে দাড়ি উঠায় দেখতে হবে থাইরয়েডটা এনলার্জ আছে কিনা। আমাদের দেশে কিন্তু অনেক লোক দাড়ি
থাকে আমরা দাড়ির উপর দিয়ে দেখে চলে আসতেছি। প্লিজ দাড়িটা উল্টা একটু দেখবা। আর যারা পর্দানসীন মহিলা তাদের এক্সামিন করা ভেরি ডিফিকাল্ট, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। হ্যাঁ, আরেকটা হলো যে রুগীকে এক্সামিন করা শেষ হলে পরে তার কাপড়টা কিন্তু ঠিক করে দিতে, এটাও কিন্তু এক্সামিনার খেয়াল করবে। হ্যাঁ, বুঝছো, তুমি যে এক্সপোজ করছো, ইট ইজ ইয়োর ডিউটি টু পুট দ্য ক্লদিং অফ দ্য পেশেন্ট ইন ইটস অরিজিনাল পজিশন। এটা হচ্ছে বেড সাইড এটিকেট। বেড সাইড আদব কায়দাগুলা কিন্তু খুব ভালোভাবে এক্সামিনার খেয়াল করে। হ্যাঁ, এটা আমাদের দেশেও করা হয়, বাইরে তারও বেশি করা হয়। হ্যাঁ, এই জিনিসটা হচ্ছে যে মানে whether you are as a professional, হ্যাঁ, তোমার প্রফেশনাল হিসাবে তুমি কতটুকু তুমি ওয়েল কনভার্সেন্ট, যে তুমি কতবার, কত হাজার বার বা কতবার তুমি এটা প্র্যাকটিস করছো, এটা তোমার অ্যাটিটিউড দিয়ে তোমার এটা এক্সামিনার জাজ করবে। এখানে কিন্তু লগ বই নাই, হ্যাঁ, তুমি কয়টা রুগী এক্সামিন করেছো, বাট এক্সামিনার মানে তোমার কিন্তু তোমাকে বের করে ফেলবে যে তুমি হাউ কম্পিটেন্ট অর হাউ স্মুথ ইউ আর, তোমার স্মুথনেসটা দেখবে। ট্রানজিশন ফ্রম ওয়ান এক্সামিনেশন টু অ্যানাদার, রিফ্লেক্স। গাড়ি চালানোর সময় ওখানে স্টিয়ারিং আছে, গিয়ার আছে, ক্লাচ আছে, এক্সিলারেটর আছে, সরি এখন তো ক্লাচ নাই, ব্রেক এন্ড এক্সিলারেটর। তো তোমার এই ট্রানজিশন ফ্রম ওয়ান কম্পোনেন্ট টু অ্যানাদার, হ্যাঁ, ইট হ্যাজ টু বি এ রিফ্লেক্স। তো এটা কোনো কঠিন কিছু না। হ্যাঁ, তো এটা আমার মনে হয় তোমরা সবাই সম্ভব, সবার পক্ষেই সম্ভব। এটা নিয়ে কোনো হতাশা বা কোনো ধরনের কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকার কোনো কারণ নেই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ আরাফাত ভাই, আপনি কিছু বলেন আমাদের। যে আপনি তো আজকে অনুষ্ঠানের প্ল্যান, আপনি কথা বলে আপনি শুরু করে দিলেন আজকে। আমার মনে হয় যে ওপেনিং ব্যাটসম্যান যেভাবে ব্যাটিং করেছেন, আমার মনে হয় যে নেক্সট যারা আসবেন তারা কমফোর্টেবল খেলতে পারবেন আমার মাঠে। যেটা হলো যে মানে আমি তো বলতে বলতে টক্সিকোসিস করে ফেলছি, এখন তো ক্রাইসিস চলে যাবে। এনিওয়ে, আই এম ফিলিং অনার্ড, আই এম ফিলিং প্রিভিলেজ টু বি হিয়ার। আবারও বলছি, কারণ আসলে দ্যাট ইজ ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ ফ্রম অল অফ ইউর সাইড। এবং ওরা যারা আছে, আমরা বলি যে পরীক্ষার সময় মানে ফর্ম ফিল আপ করাটা এবং পরীক্ষার হলে যাওয়াটা 50% পাস। তোমরা যে অড টাইমে এসে হাজির হয়েছো, তাতেই তোমাদের বলা চলে যে তো উই আর ভেরি সিনসিয়ার ইগার। সিনসিয়ার ইগারনেস থাকলে কেউ ফেল করবে না। একবার ভুল হতে পারে, দুইবার হতে পারে, কিন্তু ফেল একদম ডিগ্রি হবে না, হতে পারে না। সিনসিয়ারিটি অ্যান্ড ডিগ্রি, কি বলে যে ইগারনেস, এই দুইটা থাকলে কোনোদিন ইউ শুড নট ফেল। এটা এই ফর্মুলাই পড়ে না। যারা ফেল করে ওদের দোষেই ফেল করে, এটা কিন্তু বিশ্বাস করতে হবে। আমি বলবো যে আমরা যে পরীক্ষা যখন দেই, আমাদের কিন্তু যারা দেয়, আমরা কিন্তু ঢুকার সময় বুঝি এই ছেলে পাস করতে পারে। কারণ যেটা বললো, দ্যাট ইজ ফিলিং দ্য এয়ার অফ এম্বিয়েন্স অফ মানে কনফিডেন্স। দ্যাট ক্রিয়েটস এম্বিয়েন্স অফ কনফিডেন্স। তুমি যে কনফিডেন্স, তুমি যত রুগী দেখবা, আমি এক্সাম্পল দিই যে আমার মনে করি ওয়ার্ল্ডে ফেমাস ফুটবল প্লেয়ার হচ্ছে মেসি, রোনাল্ডো বলো, অথবা ক্রিকেটার বিরাট কোহলি বলো, অথবা আমাদের আগের জেনারেশন টেন্ডুলকার, আমাদের সাকিব। রোনাল্ডো কিন্তু, আমি বলি রোনাল্ডো কিন্তু যখন খেলতো, কি নামের নাম, রিয়াল মাদ্রিদে খেলতো, ওর ফ্রেন্ড ছিল, ছেলে ফ্রেন্ড ছিল জর্ডানে মনে থাকতো। ও প্রতিদিন সকালে রাতে ট্রেনিং করে চলে যেত জর্ডানে, আবার ভোরবেলা এসে প্র্যাকটিস করতো। এটা মানেটা হচ্ছে যে সে ট্রেনিং একদিন জন্য মিস করতো না। ওদের লেভেলে তো ট্রেনিং মিস করার কোনো ব্যাপার না, কিন্তু তারপরে কেন ট্রেনিং? বিকজ হোয়েন ইউ গেভ আপ দ্য ট্রেনিং ইউ উইল মিস দ্য ট্র্যাক। সো তোমাদের যতই বলে আমি পারি জানি, এটা কিন্তু বোঝা না। আমরা যখন পরীক্ষা দিচ্ছি, আমাদের কিন্তু সবসময় আমাদের কন্ডিশন আমি প্রেজেন্ট করবো, এটাই ছিল টার্গেট। আমার যদি ওয়াদুদ কিন্তু আমার ক্লাস নিচ্ছে, আমি যখন পার্ট 2 করি তখন ওয়াদুদ কিন্তু আমি ওর কাছে প্রেজেন্ট করছি, কারণ আমি আমার ছাত্রের কাছে প্রেজেন্ট করছি। কারণ আমার মনে হয় প্রেজেন্টেশন ইজ স্কিল। তোমার পরীক্ষার যে জিনিসটা যতই মনে হয় ও তো জাহিদ বলে গেল, হয়তো ব্যাপার না, আসলে কিন্তু হোয়েন ইউ আর ইন দ্য ফিল্ড ইউ ক্যান ফিল দ্য স্ট্রাগল হোয়াট ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু। সো প্লিজ প্র্যাকটিস। তুমি নিজে নিজে দুইটা গ্রুপ করে করবা, এটা আমি সবসময় বলি, 2জন বা 3জনের গ্রুপ করবা। একজন আগে ওয়াদুদা করছে, আমি জানি ডক্টর সাইফুদ্দিন ইকরাম ওনাদের সাথে একসাথে করতো ওরা, আমরাও আমাদের গ্রুপ ছিল। যতই আমরা করবো ততই তুমি স্কিল হবা, ফেল করার কোনো কারণ নেই। পরীক্ষা ইজ নট টাফ, এটা 100% শিওর। হ্যাঁ, কিন্তু পরীক্ষা ফেলটা করে আমাদের আসলে ও নিজেরা একটু কনফিডেন্স বেশি বা আন্ডার কনফিডেন্স হয়েছে, কনফিডেন্স না করলেও চলবে। হ্যাঁ, এটা করা যাবে না প্লিজ। হ্যাঁ, আর তোমাদের সাদা কেউ কিন্তু ফেল করা না প্লিজ, এটা কিন্তু এই ভুল বুঝো না। তোমাদের একটা ধারণা অমুক স্যার ফেল করে, তমুক স্যার ফেল করে, এটা অ্যাবসলিউটলি রং, অ্যাবসলিউটলি রং। তুই কখনো যদি সুযোগ থাকে ভিডিও করে দেখানো হতো, তোমরা নিজেরাই বলতো যে আমি পাস করলাম কিভাবে। আমিও বলি আমি পাস করলাম কিভাবে। আমি তো এফসিবিএস পরীক্ষা দিয়ে ওয়াদু জানো কিনা, আমি তো ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা দিয়ে আমি কিন্তু পালাই গেছি। আমি বলছি জীবনে পাস করবো না। পরে এবার দেখা গেল আমি কিন্তু 3 বছর হাইস্ট মার্ক পাইছিলাম, পরে গোল্ড মেডেল পাইছিলাম তখন, কিন্তু আমি কিন্তু পরীক্ষাতে বলছি আমি পাস করলাম কিভাবে, মানে দ্যাট ওয়াজ মাই রিয়েলাইজেশন। তো
তো হোয়াট ইজ দ্যাট, যে পরীক্ষা তোমরা ছাড়া সবসময় কিন্তু পাস করতে চাও, বিলিভ মি, তোমরা যে ভালো পরীক্ষা দাও আমরা কিন্তু কনফিডেন্স আমাদের নিজের কাছে ভালো হয়। যেই হোক ওয়াদুদ বলে সব এক্সামে আমি 100%, তোমরা যখন হবে এক সময় তোমরা বুঝবা, কেউ আসলে ফেল করে না। জাস্ট ফিল দে উই আর অন ইউর সাইড, তোমরা একটু কষ্ট করে একটু প্র্যাকটিস করো। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ওয়াদুদ স্যারকে আমি একটা কোশ্চেন করি, যে আমাদের এখানে তো সায়েন্স ক্লাবিং ছিল, আপনি তো কার্ডিওলজি বেশি এক্সামিনার, আমাদের এমডি কার্ডিওলজি স্টুডেন্ট আছেন, ডিকার স্টুডেন্ট, সেক্ষেত্রে এক্সামিনেশনটা কেমন হবে? কারণ এটা আমাদের যদি একটু বলেন তাহলে স্টুডেন্ট উপকৃত হবে। এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে ওরা কোন দিকে বেশি অ্যাপ্রিস করবে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে? কার্ডিয়াক পেশেন্টে করলাম, কারণ মেডিসিন আমরা তো আসলে একটা টানেলিং হয়ে গেলাম, যখন আমরা কার্ডিওলজি পরীক্ষা দিচ্ছি তখন তো আমাদের পেশেন্টটা টানেলিং হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ফোকাসড হয়ে যায়, সেই ফোকাসটা এক্সামিনের কি চান্স? আর এই সম্বন্ধে দুটো কমেন্ট করেন। আসলে এই পেশেন্টকে এক্সামিন করতে দিলে আমরা করি কি, প্রথমে বলি ডু দ্য জেনারেল এক্সামিনেশন। ও চট করে করলো, করার পরে বলি তোমার কি ফাইন্ডিং কি? ও বললো সেন্ট্রাল সাইনোসিস এন্ড জেনারেলাইজড ক্লাবিং। নাও হোয়াট আর দ্য পসিবিলিটিস? দ্যাটস দ্য কোশ্চেন উই আস্ক। ও বললো যে তার এই পসিবিলিটি হতে পারে, তার মেইনলি কার্ডিয়াক পসিবিলিটি মধ্যে দুটো, আইদার তার কনজেনিটাল সায়ান্টিক হার্ট ডিজিজ অর এটা যেটা বলেন আরাফাত ভাই, যেটা বলেন নেক ভেইনস এবং জেবিপি, এগুলো বিষ যদি করে যায় কোনো ছেলে, সেটা তো মনে হয় আপনার মতো কার্ডিওলজি পাস করার সুযোগ নাই। খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা, যদি তুমি এটা মিস করো, ও যেমন করেছে, বলতে হবে স্যার বাট আই মিসড সামথিং, আই শুড হ্যাভ ডান এটা। তার মানে তুমি আসলে জানো মিস হতে পারে, কিন্তু যখন এটা অ্যাকনোলেজ করলে আই শুড হ্যাভ ডান, বেশি ডুয়েল করবা না, বাট বলো যে আই শুড হ্যাভ ডান ইট, আই মিসড ইট, তার এটা আছে। এরপরে কিন্তু আমরা বলি নাও তুমি রিলেভেন্ট, তুমি তোমার কজগুলো চাই, তুমি রিলেভেন্ট কি দেখতে চাও, গো এন্ড ডু ইট। খেয়াল রাখতে হবে এই যে নেক ভেন, এটা ইম্পর্টেন্ট। ফিচার থাকতেই হবে। রেসপিরেটরি কজে যেখানে সাইনোসিস ক্লাবিং হয়ে গেছে, ওটা শুধু ব্রঙ্কিওস্টেসিস না, ব্রঙ্কিওস্টেসিস জন্য অলরেডি কিন্তু কার্ডিয়াক চেঞ্জ হয়ে যাবে, এবং তখন কিন্তু তার নেক ভেন কিন্তু রেজ থাকবে। এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। তার প্রমিনেন্ট তুমি ভি ওয়েভ পেতে পারো ট্রাইগ্লিসারাইডের জন্য। সিম্পল জিনিস যেটা যে আরাফাত স্যার জোর দিয়েছেন, ওটা কিন্তু এটা চেঞ্জটা করে। এন্ড উই অলওয়েজ সি ইয়োর লজিক্যাল স্টেপ, তোমার অ্যানালাইটিক্যাল পাওয়ারটা কি, এই জিনিস থেকে আমি কোথায় যাব। প্রথম কেসে ডিপ জন্ডিস, এনিমিয়া, কেকেকটিক, পসিবিলিটি কি কি, তোমাকে আমরা হয়তো জেনে একজন পড়লে তুমি এখন ফোকাল কি কি দেখতে চাও, তুমি কিন্তু ওই জিনিসগুলো দেখতে চাইবা। কি সেটা? মেইনলি অ্যাবডোমেন রিলেটেড, যে এই জিনিসগুলো পসিবিলিটি আমার এইটা আছে কিনা। ওই পেশেন্টটা ডিহাইড্রেটেড, তাদেরকে আমি অ্যাসিড দেখার জন্য খুব বেশি চেষ্টা করবো না, কি দেখার জন্য চেষ্টা করব, লিভারটা কেমন, স্প্লিন আছে কিনা। স্প্লিন থাকা মানে আমার সিএলডি তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড এইচসিসি হওয়ার চান্স বেশি, হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা। যদি আমার দেখা যায় যে না ও স্প্লিন নাই, তাহলে কিন্তু আমার লাম্প খুঁজতে হবে, ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল মেলিগনেসি হওয়ার চান্স কিনা। অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস, তার মানে আমার এপিগ্যাস্ট্রিক এলাকায় আমার অ্যাটেনশন দিতে হবে, এটা পেনক্রিয়াসের কোনো কিছু আছে কিনা। লজিক তোমার অ্যাপ্রোচ দেখলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি তুমি আসলে রুগীর গায়ে হাত দিয়ে অভ্যস্ত কিনা। খুব ইম্পর্টেন্ট এটা। পালস দেখার সময় তুমি কিভাবে দেখছো, তুমি চট করে সময়টা কিভাবে নিচ্ছ। আমি যখন পালস কাউন্ট করছি তখন কিন্তু আমি দুই হাতে পালস দেখতে পারি, আমার কাউন্ট হচ্ছে, এদিকে আমি পালস দেখছি, ফিব্রাল ডিলে দেখছি, ওদিকে আমার ঘড়ির দিকে নজর আছে। এন্ড উই ডু নট ওয়ান্ট টু সি ইউ আর কাউন্টিং পালস উইথ এ মোবাইল, উই ওয়ান্ট টু সি উইথ এ রিস্ট ওয়াচ প্লিজ। মোবাইলটা ডিস্ট্রাকশন এবং এটা নিষিদ্ধ, পরীক্ষার হলে কিন্তু এটা নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। রিমেম্বার দ্যাট, প্লিজ ডো নট ইরিটেট দ্য এক্সামিনার। হ্যাঁ, এটা খেয়াল রাখবা। And trust your examiner. They have your good in their heart. None of us enjoys failing a student because that's our failure. And we enjoy when a student do very well. It makes us so proud and happy. So be confident, be prepared, practice, do well, and let us all be happy together. And I think we have done enough. And today, I'm particularly thanking Mohsin. He is a juggernaut of enthusiasm, of supernatural organizing capacity. And he can collect people who have the same attitude.
make them believe in a vision, and work out together to ensure that the outcome is really productive. Incepta, really thank you. And the Cloud Markham. হ্যাঁ, ওরা কিন্তু আমাদেরকে যে এই যে লজিস্টিক সাপোর্টটা দিচ্ছে, না হলে কিন্তু আমরা পারতাম না এটা। এবং আমরা আরো কয়েকটা যে আরাফাত স্যার বলেছেন, আগামী দিনে আমরা কিন্তু এক্সামিনেশন খুব ফোকাস করব, যাতে এক্সামিনেশন প্রসেসটা খুব ভালো করে দেখা হয়, তাহলে খুব ভালো হবে। তখন আমরা কথা বলবো না, ইনশাল্লাহ আমরা সেটুকু মডিফাই করব। থ্যাংক ইউ মহসিন। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা প্রায় শেষে আসছি। আমরা কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট আছে আমাদের, যে আমাদের এখানে যারা রেজিস্ট্রেশন করেছে প্রায় মোর দেন 350, কিন্তু আজকে পার্টি ছিল 172। অনেকে ভেবেছে যে ফেসবুক লাইভে দেখবে, অনেকে ভেবেছে রাতে দেখবে, কিন্তু আসলে জেনারেল এক্সামিনেশন কিন্তু হয় না। ইট শুড বি ইন্টারপ্রিটেশন, শুড বি এঙ্গেজড ইন দ্য টোটাল এক্সামিনেশন প্রসেস। সেটা রাতে শুয়ে দেখলে হবে না। তবে হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু আমরা আমাদের প্রপার্টি, যেহেতু আমরা এখানে অনেক শ্রম দিয়েছি, আমাদের ফ্যাকাল্টিজ এভরিবডি এখানে আসছেন, কষ্ট করে আসছেন, এগুলো আমরাকে অর্গানাইজ করে আমরা এগুলো দিব। কিন্তু আমার মনে হয় যে এখানে এক্সামিনেশন প্রসেস থাকতে হবে, থাকার জন্য সব অনুরোধ করছি। কারণ এট দ্য এন্ড অফ দ্য এক্সামিনেশন, মানে অল দ্য সেশনস, উই গিভ সাম সার্টিফিকেট অফ অ্যাটেন্ডেন্স। সো প্লিজ, আমরা সবাই ক্লাসে থাকি। এখানে আমাদের রেসপেক্টেড টিচার, আমরা তো সবাই যে আরাফাত ভাই উনি কোভিড সিজনে এখানে আসছেন, আমরা জানি সো মাচ বিজি প্র্যাকটিশনার, অ্যান্ড খালিদ মোহসিন স্যার, প্রফেসর ওয়াদুদ স্যার, উই নো, অ্যান্ড আমাদের যারা ফ্যাকাল্টি আছেন, আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে এখনো সজল বাদী স্যার আছেন, অনেকেই আছেন, আমরা দিতে পারছি না কারণ মাইকে আমাদের সময়ের জন্য। কিন্তু সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আইপিডিআর পক্ষ থেকে, যে আইপিডির সাথে আপনারা ছিলেন। আমাদের দায়িত্ব বেড়ে গেছে, আমরা চেষ্টা করছি দিন দিন এটাকে উন্নতি করতে। আমরা নেক্সট সেশনে আরো চেষ্টা করবো কিভাবে আরো ভালো করা যায়। আজকে আমরা দেখেছি যে এটা সম্ভব, যে একটা ক্লিনিক্যাল ক্লাস করা সম্ভব। এটাকে নেক্সট ক্লাসে নিচে আমরা ডেভেলপ করবো। নেক্সট ক্লাস হলো এক্সামিনেশন আরটিএল, পালস অ্যান্ড ব্লাড প্রেশার। এটা নিবেন প্রফেসর এইচ এ লুৎফুর রহমান স্যার, হি ইজ দ্য টিচার অফ দ্য টিচার, আমাদের সবার টিচার। উনি দ্য বেস্ট পার্সন টু অ্যাজ এ এক্সামিনার। অ্যান্ড আমাদের ডক্টর ইফতেখার আলম, সে প্রেজেন্ট করবে। আর আজকে নাজমুল আমাদের আশা বাড়িয়ে দিয়েছে। তো আজকে যে এই পরিমাণ বেটিং করেছে নাজমুল এবং আরাফাত ভাই, যে নেক্সট প্লেসমেন্ট ইজিলি চলে যেতে পারবে। আমার আইপিডিআই ইজ ফ্রিলি অনেক কমফোর্ট ফিল করছে, নেক্সট ক্লাসগুলো ভালো হবে। থ্যাংক ইউ এভরিবডি, থ্যাংক ইউ ক্লাউড মার্কম, থ্যাংক ইউ ইনসেপ্টা, ওয়াদুদ স্যার আমার মেন্টর, উনি আছেন বলে সাহস পাই এগিয়ে যাওয়ার। এবং আমাদের সাথে আরিফ আছেন, ডাক্তার আমার সাথে আছেন মতিউর রহমান, টিম দ্য জব উইথ মি, সেলিম আছে আমাদের সাথে, আছেন হাবিব। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। সি ইউ অন টুইসডে at the same time and same place, 2:30 p.m. Please join with us. Thank you everybody. Assalamu alaikum.